پورے رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے رکوع میں، اپنے سجود میں، اپنے قیام میں رو رو کے منانے کی کوشش کرتے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، راتیں جاگتے رہے، پھر بھی دل میں خلش کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انف نہیں کر سکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے زیادہ شاید کر سکتے تھے، پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری عبادت قبول کی ہے کہ نہیں، ہم ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آئی ہے کہ نہیں۔ تو قرآن پاک کی یہ آیا ہمیں اتنی تسلی دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دیجئے میرے بندوں کو جو اس وقت تڑپ رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، کوئی گناہ کر بیٹھے ہو، کچھ غلطیاں کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ بے شک اللہ یغفر الذنوب جمیعا کہ اللہ تو سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، انہو کہ یقیناً وہ هو الغفور الرحیم کہ وہی تو ہے جو سب سے زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیا پڑھنے کے بعد اتنی تسلی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ہم سب کو معاف کر دیا ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آنے والے سال کا ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں گزرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ گزرے۔ سورۃ الکہف دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جس نے نازل فرمائی اپنے بندے پر یہ کتاب اور نہیں رکھی اس میں کوئی کجی، ٹھیک سیدھی تاکہ ڈرائے سخت عذاب سے اس کی طرف سے اور خوشخبری سنائے مومنوں کو جو کرتے ہیں نیک اعمال کہ ان کے لیے ہے اجر بہت عمدہ، رہیں گے وہ جس میں ہمیشہ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا، اور ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کاذبا کہ نہیں ان کو اس کا کچھ بھی علم کہ نہ ان کے باپ دادوں کو تھا، بڑی سخت ہے یہ بات جو نکلتی ہے ان کے منہ سے، اور نہیں کہتے مگر وہ بات جھوٹی۔ شاید کہ تم ہلاک کر لو اپنے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اگر نہ ایمان لائے وہ اس کلام پر مارے غم کے۔ یقیناً ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین میں ہے زینت اس کے لیے تاکہ ہم آزمائش کریں کہ ان میں سے کون بہتر ہے عمل کے لحاظ سے، اور یقیناً ہم بنا دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے صاف میدان بنجر۔ اور کیا تم خیال کرتے ہو کہ اصحاب غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب پناہ لی چند نوجوانوں نے غار میں تو کہنے لگے ہمارے رب عطا فرما ہمیں اپنی طرف سے رحمت اور مہیا کر ہمارے معاملات میں درستی، تو پردہ ڈال دیا ہم نے ان کے کانوں پر غار میں کئی سال تک، پھر اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ معلوم کرے کہ کس نے دونوں جماعتوں میں سے شمار کیا جتنا وہ رہے اس کی مدت کو۔ ہم بیان کرتے ہیں تم سے ان کے حالات صحیح، بے شک وہ تھے نوجوان جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور زیادہ دی ہم نے ان کو ہدایت اور مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا رب ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، ہرگز نہ پکاریں گے ہم اس کے سوا کوئی معبود، ورنہ کہیں گے ہم اس وقت غلط بات۔ یہ لوگ ہماری قوم کے انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا معبود، کیوں نہیں لاتے یہ اس کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل؟ تو کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کنارہ کر لیا تم نے ان سے اور جن کی عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، تو چل رہو اس غار میں، وسیع کر دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کو اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے کاموں میں آسانی۔ اور تو دیکھے سورج کو جب وہ طلوع ہو اور سمٹ جائے ان کے غار سے دانی طرف،
और जब गरूब हो तो कतरा जाए इनसे बाईं तरफ और वो थे कुशादा हिस्से में इसके। ये है अल्लाह की निशानियों में से, जिसको हदायत दे अल्लाह तो वो हदायत याफ्ता है, और जिसको गुमराह रहने दे तो हरगिज ना पाएगा तो उसके लिए कोई दोस्त राह बताने वाला। और तू ख्याल करे उनको कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोते हैं, और करवट बदलाते हैं हम उनको दाईं तरफ और बाईं तरफ। और उनका कुत्ता फैलाए हुए था दोनों हाथ गार के धाने पर, और अगर झांक कर देखे तू उनको तो पलट जाए इससे भागकर और आ जाए इनसे दहशत में। और इसी तरह उठाया हमने उनको ताकि दरियाफ्त करें आपस में। कहा एक कहने वाले ने, इनमें से कितनी मुद्दत तुम यहाँ रहे? उन्होंने कहा कि हम रहे 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। उन्होंने कहा तेरा रब बेहतर जानता है जितनी देर तुम रहे, तो भेजो अपने में से किसी को देकर अपना रुपया शहर की तरफ, ताकि वो देखे कि कौन सा है उम्दा खाना, तो ले आए तुम्हारे पास कुछ खाना इसमें से। और इख्तियार बरतना कि कहीं किसी को पता ना चल जाए तुम्हारे हाल का। यकीनन वो अगर दस्तरस पाले तुम पर तो संसार कर दे तुम्हें या लौटाए तुम्हें अपने दीन में, और हरगिज नहीं तुम फला पाओगे इस वक्त कभी भी। और इसी तरह खबरदार कर दिया हमने उनके हाल से लोगों को, ताकि वो जाने कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत नहीं है कुछ शक जिसमें। जब वो झगड़ने लगे आपस में उनके बारे में तो कहने लगे कि बना दो इनके ऊपर अमारत, इनके रब खूब वाकिफ है इनके हाल से। कहने लगे वो जो गलबा रखते हैं उनके मामले में कि बनाएंगे हम उनके ऊपर एक मस्जिद। कहेंगे वो कि 3 थे, चौथा इनका कुत्ता था, बास कहेंगे कि 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, बेतुकी बगैर जाने बात। और बास कहेंगे कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा रब खूब वाकिफ है उनकी गिनती से, नहीं जानते उनके बारे में मगर थोड़े ही लोग। तो ना झगड़ा कर उनके मामले में मगर एक सरसरी बहस, और ना दरियाफ्त कर उनके बारे में इनमें से किसी से, और ना हरगिज कह किसी बात के बारे में कि मैं जरूर करने वाला हूं इसे कल। अब ये गौर से सुनने वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि किसी बारे में ये मत कहो कि अच्छा मैं कल ये जरूर करने वाला हूं, जब तक कि तुम इंशाअल्लाह ना कह दो, मगर ये कि चाहे अल्लाह, इल्ला अन यशा अल्लाह, कि मगर ये कि चाहे अल्लाह, ये बोलना जरूरी है। और जिक्र कर अपने रब का जब भूल जाए, और कह कि उम्मीद है कि हदायत दे मुझे मेरा रब ज्यादा इससे भी भलाई की। और रहे वो अपनी गाद में 300 साल और बढ़ा दिए उन्होंने 9 और। कह दो कि अल्लाह खूब जानता है जितनी मुद्दत वो रहे इसमें मालूम है पोशीदा बातें आसमान और जमीन की। क्या खूब देखने वाला है वो और क्या खूब सुनने वाला है। नहीं उनका इसके सिवा कोई साजगार, और ना वो शरीक करता है अपने हुक्म में किसी को। और तिलावत कर उसकी जो वही की गई तेरी तरफ किताब में से तेरे रब की, नहीं कोई बदलने वाला उसकी बात को, और हरगिज ना तू पाएगा उसके सिवा कोई जाए पना। और सब्र कर अपने नफ्स पर उनके साथ जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह और शाम, तालिब है उसकी खुशनुदी के। और ना हटा अपनी निगाहों को उनसे कि ख्वास्तगार हो जाए जीनत का दुनियावी जिंदगी की। और ना कहा मान उनका गाफिल कर दिया है हमने जिनके दिलों को अपनी याद से, और पैरवी करता है वो अपनी ख्वाहिशात की, और है उसका मामला हद से बड़ा हुआ। और क्या ये हक है तेरे रब की तरफ से, सो जो चाहे तो ईमान लाए और जो चाहे तो कुफर करे। यकीनन हमने तैयार कर रखी है जालिमों के लिए आग, घेर रही होंगी जिनको उनकी कनातें, और अगर वो फरियाद करेंगे तो दाद रसी की जाएगी उनकी, ऐसे पानी से पिघलते हुए तांबे के माने जो भून डालेगा उनके मुंह। अल्लाह अकबर। बहुत बुरा है वो मशरूब और बहुत बुरी आरामगाह है। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, तो यकीनन हम नहीं जाया करते अजर उनका जो वो अच्छे अमल करते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए बाग हैं हमेशा रहने के, बह रही हैं जिनके नीचे नहरें, पहनाए जाएंगे उनको वहां कंगन सोने के, और पहनाया करेंगे लिबास सब्ज रंग के बारीक रेशम के और अतलस के।
तकिए लगा कर बैठे होंगे, वहां ऊंची मसनदों पर बेहतरीन है अजर और उम्दा है आरामगाह। और बयान कर इनसे मिसाल दो शख्सों की, दिए थे हमने उनमें से एक को 2 बाग अंगूर के और लगा दिए थे हमने उनके गिर्द खजूर के दरख्त और पैदा कर दी थी उनके दरमियान खेती। दोनों बाग लाते अपना फल और ना होती कोई कमी इसमें किसी चीज की, और जारी कर रखी थी हमने इन दोनों के दरमियान नहर, और था उसके लिए बहुत फल। तो कहने लगा अपने साथी से जबकि वो बातें कर रहा था इससे कि मैं ज्यादा हूँ तुझसे माल में और ज्यादा हूँ इज्जत में और जमात के लिहाज से भी। और दाखिल हुआ वो अपने बाग में जबकि वो जुल्म कर रहा था अपने हक में। कहने लगा कि नहीं मैं ख्याल करता कि तबाह होगा ये कभी भी, और नहीं ख्याल करता मैं कि क़यामत बर्पा होगी, और अगर मैं लौटाया भी गया अपने रब की तरफ तो जरूर पाऊंगा बेहतर इससे लौटने की जगह। कहा उससे उसके साथी ने जबकि वो बातें कर रहा था उससे, क्या तू कुफर करता है उसके साथ जिसने पैदा किया तुझे मट्टी से, फिर नुतफे से, फिर बनाया तुझको पूरा आदमी। लेकिन वही अल्लाह है मेरा रब, और नहीं मैं शरीक करता अपने रब के साथ किसी को। और क्यों ना जब तू दाखिल हुआ अपने बाग में तो कहा तूने माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो चाहता है अल्लाह वही होता है, नहीं कोई कुव्वत मगर अल्लाह की तौफीक से। अगर तू देखता है मुझे कमतर अपने से माल और औलाद में तो शायद मेरा रब के अता फरमाए मुझे बेहतर तेरे बाग से और भेज दे इस पर आफत आसमान से, तो हो जाए वो एक मैदान चटियल या उतर जाए इसका पानी गहराई में तो हरगिज ना कर सकेगा तो उसको तलाश। और आयत नंबर 42 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आग घिरा उसके फल को अजाब में तो रह गया वो मलता हुआ अपने हाथ, इस पर जो खर्च किया था उसने इसमें, और वो गिर कर रह गया अपनी छतरियों पर और कहने लगा काश कि मैं ना शरीक बनाता अपने रब के साथ किसी को, और ना हुआ उसका कोई गिरोह जो उसकी मदद कर सकता सवाए अल्लाह के, और ना था वो बदला लेने के काबिल। और आयत नंबर 44 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यह हुकूमत अल्लाह की है जो बरहक है, वही बेहतर है सवाब अता करने में और बेहतर है अंजाम के लिहाज से। और बयान कर इनसे मिसाल दुनिया की जिंदगी की, जैसे पानी जैसे बरसाया हमने आसमान से तो मिलकर निकली उसके साथ पैदावार जमीन की, फिर होगी वो चूरा चूरा कि उड़ाती फिरती हैं उसे हवाएं, और है अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता। माल और बेटे जीनत है दुनिया की जिंदगी के, और बाकी रहने वाली तो नेकियां हैं जो बेहतर हैं तेरे रब के नजदीक सवाब के लिहाज से और बेहतर हैं कि उम्मीद के एतबार से। और आयत नंबर 47 के जिस दिन चलाएंगे हम पहाड़ों को और तू देखेगा जमीन को साफ मैदान और जमा करेंगे हम उनको तो ना छोड़ेंगे हम इनमें से किसी एक को भी, और पेश किए जाएंगे वो तेरे रब के सामने सफ ब सफ। बिलाशुबा तुम आगे हमारे सामने जिस तरह पैदा किया था हमने तुमको पहली मर्तबा, लेकिन तुमने ख्याल कर रखा था कि नहीं किया हमने तुम्हारे लिए कोई वक्त मुकर्रर, और रखी जाएगी अमाल की किताब तो देखेगा तुम मुजरिमों को कि डर रहे होंगे इससे जो होगा उनमें, और कहेंगे हाय शामत हमारी कैसी है ये किताब कि नहीं छोड़ती है कोई छोटी और ना बड़ी बात मगर लिख रखा है इसे, और वो पाएंगे जो अमल किए हैं मौजूद इसमें, और नहीं जुल्म करेगा तेरा रब किसी पर भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब कहा हमने फरिश्तों को कि सजदा करो आदम को तो सजदा किया उन्होंने सिवाय इब्लीस के, था वो जन्नत में से तो नाफरमानी की उसने हुक्म की अपने रब की, तो क्या तुम बनाते हो उसको और उसकी औलाद को दोस्त मेरे सिवा, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है, बुरा है जालिमों के लिए ऐसा बदल। और आयत नंबर 51 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं बुलाया था मैंने उनको पैदा करने के वक्त आसमान और जमीन के, और ना उनकी अपनी तख्लीक के वक्त, और ना था मैं ऐसा कि बनाता गुमराह करने वालों को मददगार। और जिस दिन वो फरमाएगा कि पुकारो मेरे शरीकों को और जिनका तुम गुमान रखते थे तो वो उनको बुलाएंगे तो ना जवाब देंगे वो उनको, और बना देंगे हम उनके दरमियान हलाकत का गड़ा, और देखेंगे मुजरिम आग को तो यकीन कर लेंगे कि यकीनन वो गिरने वाले हैं इसमें और ना पाएंगे इससे बचने का कोई भी रास्ता। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 54 में, और यकीनन तरह तरह से बयान फरमाई है हमने इस कुरान में इंसान के लिए
हर तरह की मिसालें, और है इंसान हर चीज से बढ़कर झगड़ालू। और आयत नंबर 55, और नहीं मना किया इंसान को कि ईमान लाते जबकि आ गई थी उनके पास हिदायत और इस्तिगफार करते अपने रब से, मगर इस बात में कि पेश आ जाए उन्हें मामला पहलुओं जैसा, या आ जाए उन पर अजाब सामने से। और नहीं भेजे हमने रसूलों को मगर खुशखबरी देने वाले और डर सुनाने वाले। और झगड़ा करते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया बातिल की मदद से, ताकि नीचा कर दें इससे हक को, और बना लिया है उन्होंने मेरी आयतों को और वो जिससे उनको डराया जाता था हंसी और मजाक। और कौन है इससे बढ़कर जालिम, जिसको समझाया गया आयात के जरिए इसके रब की, तो उसने मुंह फेर लिया इससे और भूल गया उसको जो आगे भेज चुका अपने हाथों से। बिलाशुबा डाल दिए हमने उनके दिलों पर पर्दे कि ना समझ सके इसे, अल्लाह अकबर, और उनके कानों में है बहरापन, और अगर बुलाए तो उनको हदायत की तरफ तो हरगिज ना रास्ते पर आएंगे अब कभी भी। और तेरा रब है बख्शने वाला और रहमत करने वाला। और अगर वो गिरफ्त करता उनकी इस पर जो उन्होंने कमाया है तो जल्द आ जाता उन पर अजाब, लेकिन उनके लिए एक वक्त मुकर्रर है तो हरगिज ना पाएंगे वो इससे बचने की कोई भी राह। तो ये है बस्तियां हलाक कर दिया हमने जिनको जब उन्होंने जुल्म किया था, और कर दिया हमने उनकी हलाकत के लिए एक वक्त मुकर्रर। और जब कहा मूसा ने अपने खादिम से कि नहीं ठहराऊंगा मैं हत्ता के पहुंच जाऊं संगम पर दो दरियाओं के, खा चलता रहूं मैं बरसों। फिर जब पहुंचे वो दोनों संगम पर उनके दरमियान तो भूल गए अपनी मछली को, फिर बना लिया उसने अपना रास्ता दरिया में सुरंग की तरह। फिर जब वो दोनों चले आगे तो कहा उसने अपने खादम से कि लाओ हमारे पास हमारा नाश्ता, यकीनन पहुंची है हमें हमारे सफर से बहुत तकलीफ। और आयत नंबर 63 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उसने कहा कि भला तूने देखा जब हम ठहरे उस चट्टान के पास, तो यकीनन मैं भूल गया मछली को और नहीं बुलाया मुझे मगर शैतान ने कि मैं इसका जिक्र करता, और बनाया उसने अपना रास्ता दरिया में अजीब तरह का। कहा उसने किसने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, कि वही तो वो मुकाम है जिसे हम तलाश करते थे। तो वो लौट गए अपने कदमों के निशानात देखते देखते, तो पाया उन्होंने एक बंदे को हमारे बंदों में से अता की थी हमने, जिसे रहमत अपने पास से, और सिखाया था उसे अपनी तरफ से इल्म। कहा उससे मूसा ने, क्या मैं तेरे साथ चलूं ताकि सिखा दे तू मुझे वो जो सिखाई गई है तुझे दानिशमंदी। कहा उसने, यकीनन तू हरगिज ना कर सकेगा मेरे साथ रहकर सब्र। यहाँ पे हम हजरत मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि खिजर अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि कैसे सब्र कर सकता है तू इस पर, नहीं अहाता कर सकता तू जिसका किसी खबर से। कहा उसने कि तू पाएगा मुझे अगर चाहा अल्लाह ने साबिर, और ना फरमानी करूंगा मैं तेरी किसी भी मामले में। कहा उसने, बस अगर तू चलना चाहता है मेरे साथ तो ना पूछना मुझसे किसी चीज के बारे में, हत्ता कि मैं बयान कर दूं तुझे इसका जिक्र। दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब सवार हुए कश्ती में तो सुराख कर दिया उसने इसमें। उसने कहा कि क्या तूने सुराख कर दिया इसमें कि गर्क कर डाले इसमें सवारों को, यकीनन की है तूने बड़ी भारी बात। कहा खिजर अलैहिस्सलाम ने, क्या नहीं कहा था मैंने, यकीनन तू हरगिज ना कर सकेगा मेरे साथ सब्र। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ना मुआखजा कर मेरा इस पर जो भूल हुई मुझसे, और ना डाल मुझ पर मेरे मामले में कोई मुश्किल। फिर मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो दोनों मिले एक लड़के से तो उसने कत्ल कर डाला उसे। उसने कहा, क्या तूने कत्ल कर डाला एक मासूम जान को बगैर किसास के, यकीनन की है तूने बहुत नापसंदीदा बात। इंशाल्लाह इस सूरह का बकिया हिस्सा हम पारा नंबर 16 में पढ़ेंगे। इस पारा में हमने दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट सीखी कि जब भी हम किसी काम का इरादा करते हैं तो हमेशा हमें इंशाल्लाह बोलना चाहिए, उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला उस काम में बरकतें डाल देते हैं। और जब हम किसी की कोई अच्छी चीज देखें, इवन हम बच्चों को देखते हैं, तो अगर हम माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह देते हैं तो नजर नहीं लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यूजुअली हम बात कहते हैं ना कि फलां को नजर
नजर लग गई, फ्रां को नजर लग जाती है, तो हमें कई दफा होता है कि हमारी प्यार की नजर ही लग जाती है। तो जब भी आप अपने बच्चों को देखें या फिर उनकी कभी कामयाबियां देखते हैं, अपने दोस्तों को, जानने वालों को, जिसकी भी किसी की भी कोई अच्छी चीज देखें तो फौरन उसके लिए माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें। और यही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे हमें सिखाया भी। और कुफर की तरफ वापस लौट जाने को इतना नापसंद किया कि जैसे किसी को आग में छलांग लगाने के लिए कहा जाए। अब हुआ क्या था कि अबू सुफियान की ये बेटी थी, शी वॉज मैरिड, ठीक है। तो इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो उनके हस्बैंड ने भी उनके साथ इस्लाम कबूल कर लिया। तो अबू सुफियान को जब पता चला कि मेरे अपने घर में मेरी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो उन्होंने उनको तो गुस्से का आप सोच सकते हैं कि आलम क्या होगा। और उन्होंने फिर उनके ऊपर जो जुल्म करना शुरू किए कि किसी तरह से ये इस दीन से फिर जाए। लेकिन किसी भी जुल्म के बदले में वो अपना दीन नहीं छोड़ना चाहती थी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत हबशा का हुक्म दिया था, उनको कहा कि आप लोग जिनको जो ज्यादा तंग कर रहे थे, क्योंकि जैसे ना मुशरिकीन मक्का को ये पता चला कि अबू सुफियान की बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो अबू सुफियान खुद भी उस पर जुल्म कर रहे हैं, उसको किसी तरह से रोक रहे हैं, तो उनके जुल्म और भी ज्यादा बढ़ गए। तो जैसे ही ये यहाँ पे जाने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया था, तो हमने पहले पढ़ा ना, उम्मे सलमा अपने हस्बैंड के साथ गई थी। इसी तरह से उम्मे हबीबा भी अपने हस्बैंड के साथ हबशा हिजरत कर गई। अब वहां पे जब वो पहुंची हैं तो उन्होंने ये सोचा कि चलो ठीक है, अब अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हबशा में आ गए हैं, तो हम खैर खैरियत से अब यहाँ पे अपनी जिंदगी गुजारेंगे इस्लाम के मुताबिक, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकाम आते हैं उसके मुताबिक अपनी सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन क्या हुआ कि मुशरिकीन मक्का जो थे ना, इनकी कारोबार तो था, वो नजाशी को जानते भी थे, जो उनके सरदार थे, उनका आपस में तो ताल्लुक था ही। उन्होंने क्या कहा कि ये कैसे हो सकता है कि ये लोग जाके वहां पे आराम से जिंदगी गुजारे। तो उन्होंने एक पूरा वफद बनाया और उसको भेजा वहां पे कि जाके उनको नजाशी को ये कहे कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो अपने दीन से फिर गए हैं और इसलिए उनके जो खानदान वाले हैं वो उनको वापस लेना चाहते हैं, तो इनको वापस भेज दें। और साथ उसने क्या कहा कि ये वो लोग हैं जो हजरत ईसा और उनकी वालिदा के बारे में जो अकायद रखते हैं वो कोई सुन ही नहीं सकता। मतलब उनको नजाशी जो था ना वो क्रिश्चियन था, तो उसको भड़काने के लिए उन्होंने साथ ये भी पैगाम भेज दिया। अब नजाशी ने जैसे ये सुना तो उसने क्या किया कि जो महाजरीन आए हुए थे उनको बुलाया। तो उसमें फिर कहते थे जाफर बिन अबी तालिब जो थे, उन्होंने फिर वो जो कुरान की आयत पढ़ी, जब उन्होंने पूछा कि तुम लोग ईसा के बारे में और मरियम के बारे में क्या सोचते हो, तो उन्होंने जब वो मैं इंशाल्लाह जब हजरत जाफर के बारे में आएगा ना उसमें वो सारी डिटेल उसमें बताऊंगी। यहाँ पे इतना ही मैं रखती हूँ कि जब उन्होंने कुरान की वो आया पढ़ी तो नजाशी जो है वो कहते हैं कि रोना शुरू हो गया और इतना रोया कि उसकी दाढ़ी भी भीग गई। और उसके साथ ही कहते हैं कि उसने कहा कि ये वही नूर है जो हजरत ईसा को दिया गया था, उसी नूर का ये भी हिस्सा है। और उसने फिर ये अनाउंस कर दिया कि जो महाजरीन है इनको कोई तंग नहीं करेगा और ये खुशी से यहाँ रहेंगे। और इस तरह से मुशरिकीन मक्का जो थे वो इतने तवाइफ लेके इतनी चीजें लेके जो आए हुए थे, तो उन्होंने शिकस्त हुई बेसिकली इस मामले में और वो वापस उनको जाना पड़ा। अच्छा, अब उम्मे हबीबा कहती है कि इस वाकया के बाद हम इतने खुश हो गए क्योंकि हजरत जाफर कहते हैं कि इससे ज्यादा मुश्किल वक्त मेरे पे कोई नहीं था कि क्योंकि वहां से पूरा वफ्द आया हुआ था, ऊपर से नजाशी ने हमें बुलाया और दरबार में सारे लोग थे और उनके सामने क्वेश्चन हो रहे हैं। आप सोचें, कहते हैं हमें ये था कि अगर कोई ऐसी बात हुई और नजाशी ने उनकी बात मान ली तो उसके बाद हमारा क्या होगा। आप सोचें कि कभी कि ये अगर वापस जाते तो इन लोगों का क्या हाल होता। तो ये उम्मे हबीबा कहती हैं कि उसके बाद हम इतने खुश हो गए और हमने सोचा कि चलो अब हमारी तकलीफ के दिन खत्म हो गए। तो कहती है कि एक रात मैंने ख्वाब में ये देखा कि मेरा हस्बैंड जो है वो एक गहरा समुद्र है और उसके अंदर डुबकियां लगा रहे हैं, मतलब उसके अंदर जैसे डूब रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। कहती है ख्वाब के मारे जब मेरी आंख खुली, लेकिन मैंने ये किसी से जिक्र नहीं किया। तो लेकिन उस ख्वाब की ताबीर कुछ दिन के बाद ये हुई कि उनके खामन जो है ना वो उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, मुर्तद हो गए और वो क्रिश्चियन हो गए। और जब वो क्रिश्चियन होते हैं तो फिर अपनी बीवी से कहते हैं कि या तो मुझसे तलाक ले लो और या फिर तुम ईसाई बन जाओ। अब कहती है कि मेरे पे वो क्या वक्त होगा कि मैं एक ऐसे मुल्क में जहां पे मेरा कोई है नहीं है और मैं ये सोचूं कि अगर मैं ईसाई बन जाती हूं तो मेरे पूरे जिस्म को कोई लोहे की कंघी के साथ मेरे जिस्म की एक एक गोश्त के टुकड़े को उखाड़ दे तो वो भी मैं कबूल कर लूंगी, लेकिन मैं अपना दीन नहीं छोड़ सकती। अल्लाह अकबर। अच्छा, सेकंड उन्होंने कहा कि अगर मैं सेकंड चॉइस क्या लेती हूँ कि अगर मैं
वापस अपने तलाक लेके अपने बाप के पास वापस चली जाती हूँ। तो मुझे ये भी पता था कि जब मैं वापस जाऊंगी तो वहां पे जुल्म की क्या इंतहा होगी जब तक मैं अपना दिन नहीं छोड़ूंगी। और तीसरी चीज कहती है, मैंने ये सोचा कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, तो इस मुल्क में अगर मैं खामन तो डेफिनेटली इस तरह की हालत में आ गया है, तो मैं फिर उस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करूंगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी हिफाजत करे और मैं इधर ही रहती हूँ। कहती है कि जब मैंने दुआ करनी शुरू कर दी और खामन का उन्होंने कहा कि जैसे ही वो उसने ईसाईयत कबूल की और उसके बाद फिर वो नशे की हालत में सारा वक्त नशे में धुत रहता था और उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत भी ऐसी खराब होनी शुरू होगी कि कुछ ही दे इस वाकया के कि जब उसने ये कहा कि तलाक ले लो या फिर तुम ईसाई हो जाओ, कहती उसकी कुछ ही देर के बाद उसकी वफात हो गई। अब उम्मे हबीबा के हस्बैंड फौत हो गए, उस मुल्क में वो अकेली हैं। अभी वो कहती है इद्दत का वक्त बेसिकली जो भी उनका टाइम था वो पूरा भी नहीं हुआ था कि इतनी कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मुझ पे करम क्या हुआ कि नजाशी ने एक रोज कहती है कि चाश के वक्त दस्तक हुई दरवाजे पर और देखा कि शाह हबशा की खादिमा, और खादिमा का नाम क्या था, अबरहा। अब्राहम आपको याद है वो जो जिन्होंने पत्थर फेंके थे, अबाबील वाला किस्सा सारा था। तो यहाँ पे ये जो उनकी खादिमा थी ना, इसका नाम भी अब्रहा था, नजाशी की। वो आई पैगाम लेके और उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत आपको सलाम कहते हैं और उन्होंने पैगाम भेजा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपनी ज़ौजियत में लेना चाहते हैं। तो कहती है कि ये सुनकर उम्मे हबीबा कहती है मेरी तो कोई खुशी की इंतहा न रही कि मैं इतनी गमज़दा थी कि मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं, मेरा पता नहीं अब क्या बनेगा। डेफिनेटली खाना पीना रहना सहना हर चीज हो, थोड़ी कोई आजकल की ऐसा कि ठीक है जी कोई बात नहीं मैं जॉब कर लूंगी तो मैं अपना गुजारा करूंगी या मैं कैसे रहूंगी। और ऊपर से उनको ये भी गम था कि मेरा खामन जो है वो मुर्तद होके मतलब बिस्तरा से मरा है और फिर मेरी जिंदगी का क्या होगा। तो कहते हैं जब शाह हबशा ने ये पैगाम दिया तो जो खादिमा ये मैसेज लेके आई तो कहती है मैंने अपने कंगन, मैंने कानों में जो पहना हुआ था, मैंने अपनी अंगूठियां जो पहनी हुई थी, पाजेब भी उतार के मैंने खुशी के मारे सब कुछ उसको दे दिया। तो उसकी बात कहती है कि मैंने वो जो शाह हबशा थे उन्होंने नजाशी थे ना, उन्होंने ये पैगाम दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वो वकील होंगे। तो उन्होंने इनको कहा कि आप अपनी तरफ से कोई वकील मुकर्रर कर दे। तो कहती है कि मैंने खालिद बिन सईद बिन आस जो थे उनको अपना वकील बनाया। तो फिर उसके बाद जब इनके निकाह वाला दिन था तो कहती हैं कि वो सारे जितने महाजरीन थे उनको बुलाया गया दरबार में, उनको खाना खिलाया गया। तो 400 दिनार महर के इव्स इनका निकाह रसूलुल्लाह से हो गया। तो कहती है कि जब मुझे मेरे वो महर की रकम मिली मैंने उसमें से भी पैसे निकाल के ना तो उस खादमा को मैंने तोहफे के तौर पर दिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वापस आई और आके उन्होंने कहा कि मुझे जो शाह हबशा है उन्होंने कहा है कि नहीं ये, क्योंकि वो सारी ज्वेलरी भी उन्होंने उतार के दे दी थी कि नहीं ये तुम सारे गिफ्ट उनको वापस कर दो और उनको शुक्रिया अदा करो। और कहा उन्होंने कि तुम जो अपनी उनकी बीवियां थी उनको उन्होंने कहा कि आप लोग बेस्ट जो इतर है और तोहफे तोहाइफ है वो आप उम्मे हबीबा को भेजें। तो कहती है नेक्स्ट डे मेरे पास इतने खूबसूरत जो इतर थे, जाफरान, ऊद और बेशुमार मेरे पास तोहाइफ आए। उसके बाद जो ये आई थी लौंडी थी ना, इन्होंने कहा कि आप जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगी तो मेरा उनको पैगाम ये देना आपने देना है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। आराम से चुपके उसने बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मेरा सलाम उनको पेश कीजिएगा। तो बड़ी खुश हुई। कहती है कि जब मेरा फिर एक लंबा सफर था, मैं सफर करने के बाद जब मैं मदीना पहुंची तो वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन दिन था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके अपने निकाह का सारा किस्सा बताया, फिर इस जो लौंडी थी इनका पैगाम दिया और रसूलुल्लाह इतने खुश हुए और उन्होंने उसके सलाम का जवाब दिया। और इस तरह से उम्मे हबीबा जो है वो उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हो गई। तो अब हमने दो जो उम्मुल मोमिनीन है दो का अल्हम्दुलिल्लाह हमने जाना है। ये जानना भी बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा लगता है कि देखें इतने बड़े बड़े सरदार की बेटियां जो थी उनमें इतनी हिम्मत थी कि इतने जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद भी उन्होंने अपना इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी तौफीक अता करे, क्योंकि वो तो सरदारों की बेटियां थी और जुल्म के बावजूद नहीं छोड़े थे। हम सोसाइटी की बेटियां हो जाती हैं और हम अपने कल्चर की बिना पे, हम अपने प्रेशर जो सोसाइटी का होता है उसकी बिना पे भी बहुत सी चीजें नहीं छोड़ते हैं। हालांकि हमें पता होता है कि हमारे रब का क्या हुक्म है, हम मुसलमान हैं और हमें चलता फिरता मुसलमान कैसे बनना है हमें ये भी पता होता है। अगर हमारे साथ कोई बात करे तो हम ऐसी ऐसी बहस करेंगे कि हम पूरी पूरी रात भी उसको डिफेंड करने में अपना टाइम लगा देंगे, लेकिन फिर अमल में हम क्यों पीछे रह
جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کا ایک ایک لفظ سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں. ہم کہہ رہے تھے سورۃ ابراہیم، ہم نے 5 آیات لاسٹ ٹائم کی تھی. آج کی بھی آیات بہت خوبصورت آیات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا اور ایکچولی شکر کیا ہے یہ سمجھ آنے والا بنا دے. ایسے نہیں ہے کہ وہ تسبیحاں کرنے والا نا کہ بس بیٹھ کے کہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سیدھے سجدے میں جا کے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ، مطلب اس کی میننگ ہی نہیں سمجھ آتے، اس کا مقصد کیا ہے وہ نہیں سمجھ آتی ہے. تو آج ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا پاک پروردگار جس وقت میری زبان سے شکر کا لفظ ادا ہو اسی لمحے مجھے اس کی انٹینسٹی سمجھ آئے، مجھے اس کا مقصد سمجھ آئے، میرے عمل میں یہ شکر ڈھل جائے. آمین ثم آمین. تو آج انشاءاللہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 6 کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جناب ہم کہہ رہے تھے، ہم نے لاسٹ جو کیا تھا نا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ. اچھا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کتاب دی تھی، آیات دی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آؤ. اور آپ دیکھیں قرآن کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات کہی کہ یہ قرآن کیا کرتا ہے کہ انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. تو پیغام ایک ہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پیغام آیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک ہی پیغام تھا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ کی برکت رکھی ہے ہم نے جس کے اطراف میں تاکہ دکھائیں ہم اسے اپنی نشانیوں میں سے، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہاں پہ دیکھیے جو اسراء اور معراج کا واقعہ ہے نا، اس کا پہلا حصہ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس کا سفر کرایا گیا تھا اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور بنایا تھا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ نہ ٹھہرانا میرے سوا کسی کو کارساز. اولاد ان کی جن کو سوار کیا تھا ہم نے نوح کے ساتھ، بے شک وہ تھا ایک بندہ بہت شکر گزار. دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں پہ بھی ذکر آتا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ہمیشہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ نوح بڑا شکر گزار بندہ تھا. اور متنبع کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم ضرور فساد مچاؤ گے زمین میں 2 مرتبہ اور ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی. یہ کیوں ان کو سزا دی جا رہی تھی؟ کیونکہ یہ انبیاء کا قتل کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیتے تھے. اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جب آیا وعدے کا وقت ان میں سے پہلا تو ہم نے مسلط کر دیے تم پر اپنے بندے لڑنے والے بہت سخت، تو وہ پھیل گئے شہروں کے اندر اور وہ تھا وعدہ جو پورا ہو کر رہنا تھا. پھر پھینک دیا ہم نے تمہارے لیے دوسری بار غلبہ ان پر اور ہم نے مدد کی تمہاری اموال سے اور بیٹوں سے اور بنا دیا تم کو کثیر جماعت. اگر تم نے بھلائی کی تو بھلائی کی اپنی جانوں کے لیے اور اگر تم نے برائی کی تو وہ ان کے لیے ہے جنہوں نے برائی کی. پھر جب آیا دوسرا وعدے کا وقت تو ہم نے اپنے بندے بھیجے تاکہ بگاڑ دے تمہارے چہروں کو. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سزا کتنی سخت ہوتی ہے. یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا جن کے اوپر عذاب آیا تھا. ہم کبھی بھی بات کرتے ہیں، ہم یوزلی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کو کبھی بھی عذاب نہیں دے سکتے. لیکن آپ دیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا، تو ان کے عذاب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ بگاڑ دے تمہارے چہروں کو اور داخل ہو جائے مسجد بیت المقدس میں جس طرح داخل ہو گئے تھے اس میں پہلی مرتبہ اور تباہ کر دیں جس پر غلبہ پائیں، مکمل تباہی. امید ہے تمہارا رب کے رحم کرے تم پر، اور اگر تم نے پھر وہی کیا تو ہم بھی پھر وہی کریں گے. اور بنایا ہے ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ. بے شک یہ قرآن راہ دکھاتا ہے ایسی جو ہے سب سے سیدھی، اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو جو کرتے ہیں نیک اعمال کہ ان کے لیے ہے اجر بہت بڑا. اور یہ کہ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر تیار کر رکھی ہے ہم نے ان کے لیے عذاب دکھ دینے والا. اور دعا مانگتا ہے انسان برائی کی جس طرح اس کی دعا ہو بھلائی کی.
ہے इंसान बहुत जल्दबाज। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही फरमा रहे हैं कि इंसान जब दुआ करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि ये जो हम दुआ करें हमारे लिए ठीक है कि नहीं है, क्योंकि हम फ्यूचर को नहीं देख सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब वो दुआ मांगता है अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो उसके हक में नहीं बेहतर होती, लेकिन वो इतना जल्दबाज है कि वो ये समझता है कि मेरी दुआ आखिर क्यों नहीं पूरी हो रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर किसी दुआ को मुअख्खर करते हैं तो उसका कोई मकसद होता है। और आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बनाया हमने रात को और दिन को दो निशानियां, सो तारीक कर दिया हमने निशानी को रात की और बनाया हमने निशानी को दिन की रोशन, ताकि तुम तलाश करो फजल अपने रब का और जान लो शुमार बरसों का और हिसाब। और हर चीज को बयान किया हमने तफसील के साथ और हर इंसान की लटका दी हमने उसकी किस्मत उसके गले में। अब ये गौर कीजिए इस आयत को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हर इंसान के लटका दी हमने उसकी किस्मत उसके गले में और निकालेंगे हम इसके लिए क़यामत के दिन एक किताब और वो पाएगा जिसे खुला हुआ। और पढ़ ले अपनी किताब, काफी है तो खुद ही आज के दिन अपने ऊपर हिसाब करने वाला। जिसने इख्तियार की हदायत की राह तो सिर्फ राह हदायत की इख्तियार की अपने लिए, और जो गुमराह हुआ तो बस उसकी गुमराही है उसके ऊपर, और नहीं उठाएगा कोई बोझ उठाने वाला बोझ दूसरे का, और नहीं है हम अजाब देने वाले जब तक कि ना भेज दे रसूल। और जब हमने इरादा किया कि हलाक कर दे किसी बस्ती को तो हुक्म भेजा हमने वहां के खुशहाल लोगों को कि वो नाफरमानी करते रहे इसमें, फिर साबित हो गया उस पर अजाब का हुक्म तो हलाक कर दिया हमने उसे मुकम्मल हलाक करना। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो फरमाते हैं कि उस बस्ती के जो बड़े बड़े लोग थे जिनको लोग फॉलो करना चाहते हैं ना, जब वो गुनाह के काम करते हैं तो पीछे भी सारे लोग ही वैसे करना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये भी अजाब की एक किस्म होती है कि जब किसी बस्ती के अमीर लोग जो होते हैं जो जिनको फॉलो करते हैं लोग वो गलत काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त सोच लें कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की अजाब की एक शक्ल है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 17 में, और कितनी ही हलाक कर दी हमने बस्तियां नूह के बाद, और काफी है तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों की खबर रखने वाला और देखने वाला। और आयत नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो जो हो ख्वाहिशमंद दुनिया की आसाइश का तो जल्द दे देते हैं हम उसे उसमें से जो चाहते हैं हम और जिसको चाहते हैं हम, फिर मुकर्रर कर रखा हमने उसके लिए जहन्नम को, दाखिल होगा वो जिसमें नदामत ज़दा और रांदा दरगाह होकर। अल्लाह अकबर। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो दुनिया की जिंदगी की ख्वाहिश करते हैं और वही दुआएं करते हैं कि उनको दुनिया मिल जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको दुनिया दे देंगे, लेकिन उसके बाद आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। और आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिसने ख्वाहिश की आखिरत की और कोशिश की उसके लिए वो कोशिश जो जरूरी है, और वो हो भी मोमिन, तो ये लोग हैं कि उनके लिए है उसकी कोशिश काबिले कदर। और आयत नंबर 20, हर एक को मदद देते हैं हम इनको उनको अता में से तेरे रब की, और नहीं है अता तेरे रब की किसी से भी रुकी हुई। देख किस तरह से फजीलत बख्शी है हमने उनको बास को बास पर, और अलबत्ता आखिरत बहुत बेहतर है दर्जात में और बहुत बेहतर है फजीलत के लिहाज से। न बना अल्लाह के साथ कोई माबूद दूसरा कि बैठा रह जाएगा मलामत ज़दा और बेकस होकर, और फैसला फरमा दिया है तेरे रब ने कि ना इबादत करो मगर सिर्फ उसी की, और वालिदैन के साथ भलाई करते रहो, और अगर पहुंच जाए तुम्हारे सामने बुढ़ापे को उनमें से एक या दोनों, तो ना कहना उनको उफ तक और ना झिड़कना उन्हें, और कहना उनसे बात एहतराम के साथ, और झुका उनके आगे बाजू आजिज़ी से शफकत के साथ, और दुआ कर मेरे रब रहम फरमा इन पर जैसे परवरिश की उन्होंने मेरी बचपन में। तेरा रब बखूबी वाकिफ है इससे जो तुम्हारे दिलों में है, अगर तुम होगे नेक तो यकीनन वो है रुजू करने वालों को बख्श देने वाला। और दो रिश्तेदारों को उनका हक, और मुहताजों और मुसाफिरों को, और ना माल उड़ाओ फजूल खर्ची में, यकीनन फजूल खर्ची करने वाले हैं भाई शयातीन के, और है शैतान अपने रब का बहुत ना शुक्रा। और आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते
फरमाती हूँ कि अगर तुम ना तवज्जो कर सको उन जरूरतमंदों पर इंतजार में रहमत की अपने रब की जिसकी तुम्हें उम्मीद हो, तो कह दिया करो उन्हें बात नरमी के साथ, और ना रख अपने हाथ को बंधा हुआ अपनी गर्दन से, और ना छोड़ उसे बिल्कुल ही खुला कि फिर बैठ जाए मलामत ज़दा हसरत ज़दा होकर। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमा रहे हैं कि इतना भी अपने हाथ को तंग ना करो कि कंजूसी करने लगो, और इतना खुला भी ना अपने हाथ को करो कि तुम्हारे लिए ही कुछ बाकी ना बचे। बेशक तेरा रब फराख कर देता है रिस्क जिसका चाहता है और तंग कर देता है जिसका चाहता है, यकीनन वो है अपने बंदों से बखबर देखने वाला। और ना कत्ल करो अपनी औलाद को खौफ से मुफलिसी के, हम रिस्क देते हैं उनको और तुमको भी, बेशक उनका कत्ल कर देना है जुर्म बहुत बड़ा। और ना करीब जाना जना के, बेशक वो है बड़ी बेहयाई और बहुत बुरी राह है। और ना कत्ल करो उस जान को जिसका कत्ल हराम किया है अल्लाह ने मगर जायज तौर पर, और जो कत्ल किया गया हो जुल्म से, तो यकीनन दिया है हमने उसके वारिस को इख्तियार, तो ना ज्यादती करे कत्ल के किसास में, यकीनन उसकी मदद की जाएगी। और ना करीब जाओ यतीम के माल के मगर इस तरीके से जो बहुत बेहतर है, यहाँ तक के पहुंच जाए वो अपनी जवानी को। और पूरा करो अहद को, यकीनन अहद के बारे में होगी पूछगीछ। और पूरा करो पैमाना जब नाप कर दो, और तोलो सीधे तराजू से, ये बेहतर है और अच्छी बात है अंजाम के लिहाज से। और ना पीछे पड़ उसके नहीं तुझे जिसका इल्म, यकीनन कान और आंख और दिल सबके बारे में होगी बासपुरस। और ना चल जमीन पर अकड़ कर, बेशक हरगिज नहीं फाड़ डालेगा तू जमीन को, और हरगिज नहीं पहुंच जाएगा तू पहाड़ों की बुलंदी तक। ये सब चीजें कि है जिनकी बुराई तेरे रब के नजदीक बहुत नापसंदीदा, ये है उसमें से जो वही की है तेरी तरफ तेरे रब ने हिकमत से। और ना बना अल्लाह के साथ कोई माबूद दूसरा, वरना डाल दिया जाएगा जहन्नम में मलामत सदा। क्या नवाजा है तुमको तुम्हारे रब ने बेटों से, और बना ली उसके लिए फरिश्तों में से बेटियां, यकीनन तुम कहते हो बात बहुत बुरी। और आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, यकीनन तरह तरह से बातें बयान की हैं हमने इस कुरान में ताकि वो नसीहत हासिल करे, और नहीं इजाफा करता ये उनके लिए मगर नफरत। ऐ नबी इनसे कह दीजिए कि अगर होते इसके साथ और माबूद जैसा कि ये कहते हैं, तब तो वो जरूर कोशिश करते अर्श वाले की तरफ रास्ता निकालने की। पाक है वो और बुलंद है इससे जो वो कहते हैं, आली रुतबा है बहुत बड़ा है। और आयत नंबर 44 बहुत गौर से सुनने वाली आया है कि तस्बीह करते हैं उसकी सातों आसमान और जमीन और जो इनमें है, और नहीं कोई चीज मगर तस्बीह करती है उसकी हम के साथ, लेकिन नहीं समझते तुम उसकी तस्बीह को। बेशक है वो बुर्दबार और मगफरत करने वाला। और आयत नंबर 45, और जब तुम पढ़ा करते हो कुरान तो डाल देते हैं हम तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान जो ईमान नहीं रखते आखिरत पर एक पर्दा छुपा हुआ, और डाल देते हैं हम उनके दिलों पर गुलाफ के ना समझ सके इसे, और उनके कानों में बहरापन हम खूब जानते हैं, जैसे जब ये कान लगाते हैं तेरी तरफ, और जब वो सरगोशियां करते हैं, जब कहते हैं जालिम कि नहीं पैरवी करते तुम मगर एक सहर ज़दा इंसान की। देखो कैसे बयान किए हैं उन्होंने तुम्हारे बारे में मिसालें, सो ये गुमराह हो गए तो नहीं पा सकते कोई भी रास्ता। और कहते हैं जब हो जाएंगे हम हड्डियां और रेजा रेजा, तो क्या यकीनन हम उठाए जाएंगे असरिनों पैदा होकर। कह दो कि हो जाओ तुम पत्थर या लोहा या कोई मखलूक जो इससे बड़ी हो तुम्हारे नजदीक, तो ये फौरन कहेंगे कि कौन हमें दोबारा जिंदा करेगा। कह दो कि वही जिसने पैदा किया तुमको पहली मर्तबा, तो वो हिलाएंगे तेरे आगे अपने सरों को और कहेंगे कि कब होगा वो। कह दो मुमकिन है कि वो हो बहुत ही करीब। और आयत नंबर 52, जिस दिन वो पुकारेगा तुम्हें तो तुम जरूर जवाब दोगे उसकी तारीफ के साथ, और ख्याल करोगे कि नहीं रहे तुम दुनिया में मगर थोड़ी ही वक्त के लिए। आयत नंबर 53 कि कह दो मेरे बंदों से कि कहा
کریں ایسی بات جو بہت پسندیدہ ہو، بے شک شیطان فساد ڈلواتا ہے ان کے درمیان، بے شک شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں، اگر وہ چاہے تو رحم کرے تم پر، یا اگر چاہے تو عذاب دے تمہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو ان پر دروغہ بنا کر، اور تیرا رب خوب واقف ہے ان سے جو ہے آسمان میں اور جو ہے زمین میں، اور یقیناً ہم نے فضیلت بخشی بعض پیغمبروں کو بعض پر، اور عنایت کی ہم نے داؤد کو زبور۔ اور کہو کہ پکارو ان کو جن پر گمان ہے تمہیں، اس کے سوا تو نہیں اختیار رکھتے وہ دور کرنے پر تکلیف کو تم سے اور نہ اس کے بدلنے کا۔ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب کے ہاں ذریعہ تقرب کا کہ کون ان میں سے زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کے اور خوف رکھتے ہیں اس کے عذاب سے، بے شک عذاب تیرے رب کا بہت ڈرنے کے لائق ہے۔ اور نہیں کوئی بستی مگر ہم ہلاک کر دیں گے اسے قیامت کے دن سے پہلے، یا عذاب دیں گے اسے سخت عذاب، یہ ہے کتاب میں لکھا ہوا۔ اور آیت نمبر 59 کہ نہیں منع کیا ہمیں کہ ہم بھیجے نشانیاں مگر یہ کہ تکذیب کی تھی ان کی پہلے لوگوں نے، اور دی تھی ہم نے سمود کو اونٹنی کھلی نشانی تو انہوں نے ظلم کیا اس پر، اور نہیں بھیجا کرتے ہم نشانی مگر ڈرانے کے لیے۔ اور جب کہا ہم نے تو اس سے کہ یقیناً تیرے رب نے احاطہ کیا ہے انسانوں کا، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو جو دکھایا ہم نے تجھے معراج میں مگر ایک آزمائش انسانوں کے لیے، اور وہ درخت جس پر لعنت کی گئی قرآن میں، اور ڈراتے ہیں ہم انہیں لیکن نہیں اضافہ ہوتا ان میں مگر سرکشی میں۔ اب یہاں پہ جو درخت کی بات ہو رہی وہ زرکون کا درخت ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا کہ وہ ایسا درخت ہوگا جو دو زخیوں کا کھانا ہوگا۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے۔ کہا اس نے کیا میں سجدہ کروں اس کو جسے تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے؟ کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی ہے وہ جسے فضیلت دی ہے تو نے مجھ پر، اگر مہلت دے تو مجھ کو قیامت کے دن تک کہ میں ضرور جڑ کاٹوں گا ان کی اور ان کی اولادوں کی سوائے بہت کم کے۔ فرمایا اس نے چلا جا، بس جو پیروی کرے گا تیری ان میں سے تو یقیناً جہنم سے سزا پائے گا بھرپور، اور بہکاتا رہ جس پر تیرا بس چلے ان میں سے اپنی آواز سے، اور چڑھا کر لاتا رہ ان پر اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کو، اور شریک ہوتا رہ ان کا مال میں اور اولاد میں، اور وعدہ کرتا رہ ان سے، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ یقیناً میرے بندے کہ نہیں تیرا ان پر کچھ زور۔ دیکھیے انڈر لائن کیجئے اس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اس وقت بھی یہ فرمایا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، کہ یقیناً میرے بندے کہ نہیں تیرا ان پر کچھ زور، اور کافی ہے تیرا رب توکل کے لیے۔ تیرا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتی سمندر میں تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے رزق، بے شک وہ ہے بہت مہربان۔ اور جب پہنچتی ہے تم کو مصیبت سمندر میں تو گم ہو جاتے ہیں وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے سوائے اس کے، پھر جب وہ نجات دیتا ہے تم کو خشکی کی طرف تو تم پھر جاتے ہو، اور ہے انسان بڑا ہی نہ شکرا۔ اور آیت نمبر 68 کہ کیا تم بے خوف ہو کہ وہ دھنسا دے تمہیں خشکی پر، یا بھیج دے تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے کوئی نگہبان، یا تم بے خوف ہو کہ واپس لے جائے تم کو اس میں دوسری دفعہ، پھر بھیج دے تم پر طوفانی جھونکا ہوا کا، پھر غرق کر دے تمہیں تمہارے کفر کے سبب، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے ہمارے اوپر اس معاملے میں کوئی باز پرش کرنے والا۔ اور یقیناً ہم نے عزت بخشی بنی آدم کو اور سواری عطا کی ان کو خشکی میں اور سمندر میں، اور ہم نے رزق عطا کیا ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے، اور فضیلت دی ہم نے ان کو بہتوں پر ان میں جنہیں ہم نے پیدا کیا، ایک نمایاں فضیلت۔ آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن بلائیں گے ہم سب انسانوں کو ان کی پیشواؤں کے ساتھ، تو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، تو وہ لوگ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے، اور نہ ظلم ہوگا اس پر دھاگے کے برابر بھی۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر عدل کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رہا اس دنیا میں اندھا تو وہ ہوگا آخرت میں اندھا، اور بہت بھٹکا ہوا سیدھی راہ سے۔
اور قریب تھا کہ وہ بھٹکا دے تم کو اس سے جو وہی بھیجی ہے ہم نے تمہاری طرف تاکہ گھر لو تم ہماری نسبت اس کے سوا، اور اس وقت یقیناً بنا لیتے وہ تم کو دوست۔ اور اب آیت نمبر 84 ذرا غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر نہ ثابت قدم رکھتے ہم تم کو تو ہونے ہی لگے تھے تم مائل ان کی طرف کسی قدر، اس وقت ضرور مزہ چکھاتے ہم تم کو دگنا زندگی میں اور دگنا مرنے پر، پھر نہ پاتے تم اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ اللہ اکبر۔ اور قریب تھا کہ یہ پھسلا دے تمہیں اس زمین سے تاکہ نکال دے تمہیں وہاں سے، اور اس وقت نہ رہتے یہ تمہارے بعد مگر بہت کم۔ اب یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین سے تمہیں مکہ سے نکالنا چاہ رہے تھے، تو اگر یہ تمہیں نکال دیتے تو اس کے بعد ان پہ عذاب آ جاتا۔ اور آیت نمبر 77 کہ یہی طریقہ رہا اس کے بارے میں جو بھیجے تھے ہم نے تم سے پہلے اپنے رسول، اور نہ پاؤ گے تم ہمارے طریق میں کوئی بھی تبدیلی۔ قائم کرو نماز سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور پڑھا کرو قرآن صبح کو، بے شک قرآن کا پڑھنا صبح کو ہوتا ہے فرشتوں کی حاضری کا وقت، اور شب میں تہجد کی نماز پڑھا کرو، اور یہ ایک اضافی عمل ہے تمہارے لیے، امید ہے کہ فائز فرمائے تم کو تمہارا رب مقام محمود تک۔ اور کہو اے میرے رب داخل کر مجھ کو اچھی طرح داخل کرنا، اور نکال مجھے اچھی طرح نکالنا، اور بنا میرے لیے اپنے پاس سے زور قوت کو مددگار۔ اور آیت نمبر 81 اور کہہ دو کہ آ گیا حق اور نابود ہو گیا باطل، بے شک باطل ہے نابود ہونے والا، اور نازل کرتے ہیں ہم قرآن میں وہ جو ہے شفا اور رحمت مومنوں کے لیے، اور نہیں بڑھاتا ظالموں کے حق میں مگر خسارہ۔ اور جب نعمت بخشتے ہیں ہم انسان کو تو روح گردان ہو جاتا ہے اور پہلو پھیرنے لگتا ہے، اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی مصیبت تو ہو جاتا ہے نا امید۔ اور کہہ دو کہ ہر شخص عمل کرتا ہے اپنے طریق کے مطابق، سو تمہارا رب خوب واقف ہے اس سے جو ہے زیادہ ہدایت یافتہ اور زیادہ ہدایت کے راستے پر۔ اور سوال کرتی ہے تم سے روح کے بارے میں، کہہ دو کہ روح ہے امر میرے رب کا، اور نہیں دیا گیا تم کو علم میں سے مگر تھوڑا سا، اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس کو جو وحی کیا ہم نے تمہاری طرف، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، مگر رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، بے شک اس کا فضل ہے تم پر بہت بڑا۔ کہہ دو کہ اگر جمع ہو جائے انسان اور جن اس بات پر کہ بنا لیں مانند اس قرآن کے، تو نہ لا سکیں گے اس جیسا اگرچہ وہ ہوں ایک دوسرے کے بھی مددگار۔ اور یقیناً ہم نے طرح طرح سے بیان کر دیے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، مگر قبول نہ کیا اکثر لوگوں نے سوائے کفر کے، اور کہنے لگے کہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تم پر جب تک نہ جاری کر دو ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ، یا ہو جائے تمہارا باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، پھر جاری کرو نہریں اس کے بیچ میں بہتی ہوئی، یا گرا دو آسمان کو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا لے او اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے، یا ہو تمہارا گھر سونے کا، یا یہ کہ تم چڑھ جاؤ آسمان پر، اور ہرگز نہیں ہم مانیں گے تمہارے چڑھنے کو جب تک کہ نہ اتار لاؤ ہم پر کوئی کتاب جسے ہم پڑھ لے۔ کہہ دو کہ پاک ہے میرا رب، نہیں ہوں میں مگر ایک انسان پیغام پہنچانے والا۔ اللہ اکبر۔ کسی سے معجزے مانگتے تھے، اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے حریص تھے کہ کسی طرح سے لوگ اسلام کے فولڈ میں آ جائیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے تھے کہ ان کو کوئی معجزہ دکھا دیں، اور صحابہ بھی کئی دفعہ ان کے دل میں یہ بات آتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کو پہلے بھی معجزے دکھائے ہیں، انہوں نے کون سا مانا تھا، اب ان کو معجزہ تبھی دکھاؤں گا جب میرا دل چاہے گا، آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں۔ اور آیت نمبر 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ تو ہم ضرور بھیجتے ان کے پاس آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر۔ کہہ دو کہ کافی ہے اللہ گواہ کے طور پر میری اور تمہارے درمیان، بے شک وہی ہے اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا، اور جس کو ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت پر ہے، اور جن کو گمراہ رہنے دے تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کے رفیق اس کے سوا۔ اور جمع کریں گے ہم ان کو قیامت کے دن اوندے منہ، اندھے اور گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بھی وہ ماند ہوگی ہم مزید بھڑکا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سزا ہے ان کی اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے ہماری آیتوں کا۔
फिर गौर कीजिए कि कुफर करते थे हमारी आयतों का और कहते थे कि जब हो जाएंगे हम हड्डियां और रेजा रेजा तो क्या हम यकीनन उठाए जाएंगे, पैदा करके असर ही नो। क्या नहीं देखा उन्होंने कि अल्लाह जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को, कादिर है इस पर कि पैदा कर दे इन से ऐसे लोगों को, और मुकर्रर किया है उसने उनके लिए एक वक्त नहीं कुछ शक जिसमें, तो कबूल ना किया जालिमों ने सवाए कुफर के। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कह दो अगर तुम मालिक होते खजानों के, मेरे रब की रहमत के, तो फिर जरूर रोक लेते तुम खर्च हो जाने के खौफ से, और है इंसान बड़ा ही तंग दिल। और आयत नंबर 101, और यकीनन अता की थी हमने मूसा को 9 निशानियां खुली हुई, तो पूछ बनी इसराइल से कि जब वो आया उनके पास तो कहा उससे फिरौन ने, बेशक मैं समझता हूँ तुझे ए मूसा सहरज़दा। और आयत नंबर 102 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कहा उसने यकीनन तू जानता है कि नहीं नाजिल किया इनको मगर रब ने आसमान और जमीन की बसीरत के लिए, और बेशक मैं समझता हूँ तुझे ए फिरौन हलाक होने वालों में। तो इरादा किया उसने कि निकाल दे उनको इस सरजमीन से, तो गर्क कर दिया हमने उसको और जो थे उसके साथ सब के सबको। और कहा हमने उसके बाद बनी इसराइल से कि बसो जमीन में, फिर जब आ जाएगा आखिरत का वादा तो ले आएंगे हम तुम सबको जमा करके, और हक के साथ हमने नाजिल किया है इसको, और हक ही के साथ ये नाजिल हुआ है, और नहीं भेजा हमने तुझको मगर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला। और ये कुरान की तकसीम किया है हमने इसको हिस्सों में ताकि पढ़कर सुनाओ तुम इसे लोगों को ठहर ठहर कर, और नाजिल किया है हमने इसको बतदरीज। और आयत नंबर 107 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कह दो कि तुम ईमान लाओ इस पर या ना ईमान लाओ, यकीनन जिन लोगों को दिया गया है इल्म इससे पहले, जब वो पढ़कर सुनाया जाता है उनको तो वो गिर पड़ते हैं थोड़ियों के बल सजदे में, और कहते हैं कि पाक है हमारा रब, बेशक है ये वादा हमारे रब का पूरा होने वाला, और गिर पड़ते हैं थोड़ियों के बल रोते हुए, और ज्यादा करता है ये इनको आजिजी में। ये आयत सजदा भी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कह दो कि पुकारो तुम अल्लाह या पुकारो तुम रहमान, जिस किसी नाम से भी तुम पुकारोगे तो उसके नाम है अच्छे, और ना बुलंद आवाज से पढ़ो तुम अपनी नमाज, और ना आहिस्ता करो इसे, और इख्तियार करो बीच का रास्ता, और कहो कि सब की सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वो नहीं इख्तियार किया है जिसने कोई बेटा, और ना है उसका कोई शरीक बादशाही में, और ना ही उसका कोई मददगार नातवानी की वजह से है, और बड़ाई करते रहो उसकी दर्जा कमाल की बड़ाई। आमीन सुम्मा आमीन। अब यहाँ पे हमारी ये सूरह खत्म होती है, और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल कहफ, और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें हमें क्या अहकामात देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा, ये सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वो जिसने नाजिल फरमाई अपने बंदे पर किताब और नहीं रखी उसमें कोई कजी, ठीक सीधी, ताकि डराए सख्त अजाब से उसकी तरफ से, और खुशखबरी सुनाए मोमिनों को जो करते हैं नेक अमाल कि उनके लिए है अजर बहुत उम्दा, रहेंगे वो जिसमें हमेशा, और डराए उन लोगों को जो कहते हैं कि बना लिया है अल्लाह ने बेटा, और मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम काबुरत कालिमतन तखरुजु मिन अफवाहिम अन यकूलूना इल्ला काज़िबा, कि नहीं उनको इसका कुछ भी इल्म के ना उनके बाप दादों को था, बड़ी सख्त है ये बात जो निकलती है उनके मुंह से, और नहीं कहते मगर वो बात झूठी। शायद कि तुम हलाक कर लो अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पीछे अगर ना ईमान लाए वो इस कलाम पर मारे गम के। यकीनन हमने बनाया है जो कुछ जमीन में है जीनत इसके लिए, ताकि हम आजमाइश करें कि इनमें से कौन बेहतर है अमल के लिहाज से, और यकीनन हम बना देंगे जो कुछ इस जमीन पर है साफ मैदान बंजर। और क्या तुम ख्याल करते हो कि साहबे गार और लौह वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे, जब पनाह ली चंद नौजवानों ने गार में, तो कहने लगे हमारे रब अता फरमा हमें अपनी तरफ से रहमत, और मुहैया कर हमारे मामलात में दुरुस्ती। तो पर्दा डाल दिया हमने उनके कानों पर, गार में
कई साल तक। फिर उठाया हमने उनको ताकि मालूम करे कि किसने दोनों जमातों में से शुमार किया जितना वो रहे इसकी मुद्दत को। हम बयान करते हैं तुझसे इनके हालात सही सही, बेशक वो थे नौजवान जो ईमान लाए अपने रब पर, और ज्यादा दी हमने उनको हदायत और मजबूत कर दिया हमने उनके दिलों को। जब वो उठ खड़े हुए तो कहने लगे कि हमारा रब है जो रब है आसमान और जमीन का, हरगिज न पुकारेंगे हम इसके सिवा कोई माबूद, वरना कहेंगे हम इस वक्त गलत बात। ये लोग हमारी कौम के उन्होंने बना रखे हैं उसके सिवा माबूद, क्यों नहीं लाते ये इसके मबूद होने पर कोई खुली दलील। तो कौन ज्यादा जालिम है इससे जो बांधे अल्लाह पर झूठ। और आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब किनारा कर लिया तुमने इनसे और जिनकी इबादत करते हैं सिवाय अल्लाह के, तो चल रहो इस गार में, वसी कर देगा तुम्हारे लिए तुम्हारा रब अपनी रहमत को और मुहैया करेगा तुम्हारे लिए तुम्हारे कामों में आसानी। और तू देखे सूरज को जब वो तुलू हो और सिमट जाए उनके गार से दानी तरफ, और जब गुरूब हो तो कतरा जाए इनसे बाईं तरफ, और वो थे कुशादा हिस्से में इसके। ये है अल्लाह की निशानियों में से, जिसको हदायत दे अल्लाह तो वो हदायत याफ्ता है, और जिसको गुमराह रहने दे तो हरगिज ना पाएगा तो उसके लिए कोई दोस्त राह बताने वाला। और तू ख्याल करे उनको कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोते हैं, और करवट बदलाते हैं हम उनको दाईं तरफ और बाईं तरफ। और उनका कुत्ता फैलाए हुए था दोनों हाथ गार के धाने पर, और अगर झांक कर देखे तू उनको तो पलट जाए इससे भागकर और आ जाए इनसे दहशत में। और इसी तरह उठाया हमने उनको ताकि दरियाफ्त करें आपस में। कहा एक कहने वाले ने, इनमें से कितनी मुद्दत तुम यहाँ रहे? उन्होंने कहा कि हम रहे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। उन्होंने कहा तेरा रब बेहतर जानता है जितनी देर तुम रहे, तो भेजो अपने में से किसी को देकर अपना रुपया शहर की तरफ, ताकि वो देखे कि कौन सा है उम्दा खाना, तो ले आए तुम्हारे पास कुछ खाना इसमें से। और इख्तियार बरतना कि कहीं किसी को पता ना चल जाए तुम्हारे हाल का। यकीनन वो अगर दस्तरस पाले तुम पर तो संसार कर दे तुम्हें या लौटाए तुम्हें अपने दीन में, और हरगिज नहीं तुम फला पाओगे इस वक्त कभी भी। और इसी तरह खबरदार कर दिया हमने उनके हाल से लोगों को, ताकि वो जाने कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत नहीं है कुछ शक जिसमें। जब वो झगड़ने लगे आपस में उनके बारे में, तो कहने लगे कि बना दो इनके ऊपर अमारत, इनके रब खूब वाकिफ है इनके हाल से। कहने लगे वो जो गलबा रखते हैं उनके मामले में कि बनाएंगे हम उनके ऊपर एक मस्जिद। कहेंगे वो कि 3 थे, चौथा इनका कुत्ता था, बास कहेंगे कि 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, बेतुकी बगैर जाने बात। और बास कहेंगे कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा रब खूब वाकिफ है उनकी गिनती से, नहीं जानते उनके बारे में मगर थोड़े ही लोग। तो ना झगड़ा कर उनके मामले में मगर एक सरसरी बहस, और ना दरियाफ्त कर उनके बारे में इनमें से किसी से, और ना हरगिज कह किसी बात के बारे में कि मैं जरूर करने वाला हूं इसे कल। अब ये गौर से सुनने वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि किसी बारे में ये मत कहो कि अच्छा मैं कल ये जरूर करने वाला हूं, जब तक कि तुम इंशाअल्लाह ना कह दो, मगर ये कि चाहे अल्लाह, इल्ला अन यशा अल्लाह, कि मगर ये कि चाहे अल्लाह, ये बोलना जरूरी है। और जिक्र कर अपने रब का जब भूल जाए, और कह के उम्मीद है कि हदायत दे मुझे मेरा रब ज्यादा इससे भी भलाई की। और रहे वो अपनी गार में 300 साल और बढ़ा दिए उन्होंने 9 और। कह दो कि अल्लाह खूब जानता है जितनी मुद्दत वो रहे इसमें, मालूम है पोशीदा बातें आसमान और जमीन की। क्या खूब देखने वाला है वो और क्या खूब सुनने वाला है। नहीं उनका इसके सिवा कोई साजगार, और ना वो शरीक करता है अपने हुक्म में किसी को। और तिलावत कर उसकी जो वही की गई तेरी तरफ किताब में से तेरे रब की, नहीं कोई बदलने वाला उसकी बात को, और हरगिज ना तू पाएगा उसके सिवा कोई जाए पना। और सब्र कर अपने नफ्स पर उनके साथ जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह और शाम, तालिब है उसकी खुशनुदी के। और ना हटा अपनी निगाहों को उनसे कि ख्वास्तगार हो जाए जीनत का दुनियावी जिंदगी की। और ना कहा मान उनका गाफिल कर दिया है हमने जिनके दिलों को अपनी याद से, और पैरवी करता है वो अपनी ख्वाहिशात की, और है उसका मामला हद से बड़ा हुआ।
اور क्या یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے؟ سو جو چاہے تو ایمان لائے اور جو چاہے تو کفر کرے۔ یقیناً ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ، گھیر رہی ہوں گی جن کو ان کی قناتیں، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو داد رسی کی جائے گی ان کی، ایسے پانی سے پگھلتے ہوئے تانبے کے مانے جو بھون ڈالے گا ان کے منہ۔ اللہ اکبر، بہت برا ہے وہ مشروب اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال تو یقیناً ہم نہیں ضائع کرتے اجر ان کا جو وہ اچھے عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے، بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کندن سونے کے، اور پہنایا کریں گے لباس سبز رنگ کے، باریک ریشم کے اور اطلس کے، تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے وہاں اونچی مسندوں پر، بہترین ہے اجر اور عمدہ ہے آرام گاہ۔ اور بیان کر ان سے مثال دو شخصوں کی، دیے تھے ہم نے ان میں سے ایک کو 2 باغ انگور کے، اور لگا دیے تھے ہم نے ان کے گرد کھجور کے درخت، اور پیدا کر دی تھی ان کے درمیان کھیتی، دونوں باغ لاتے اپنا پھل اور نہ ہوتی کوئی کمی اس میں کسی چیز کی، اور جاری کر رکھی تھی ہم نے ان دونوں کے درمیان نہر، اور تھا اس کے لیے بہت پھل۔ تو کہنے لگا اپنے ساتھی سے جب کہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور زیادہ ہوں عزت میں اور جماعت کے لحاظ سے بھی، اور داخل ہوا وہ اپنے باغ میں جبکہ وہ ظلم کر رہا تھا اپنے حق میں، کہنے لگا کہ نہیں میں خیال کرتا کہ تباہ ہوگا یہ کبھی بھی، اور نہیں خیال کرتا میں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف تو ضرور پاؤں گا بہتر اس سے لوٹنے کی جگہ۔ کہا اس سے اس کے ساتھی نے جبکہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے، کیا تو کفر کرتا ہے اس کے ساتھ جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنایا تجھ کو پورا آدمی؟ لیکن وہی اللہ ہے میرا رب، اور نہیں میں شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو کہا تو نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو چاہتا ہے اللہ وہی ہوتا ہے، نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی توفیق سے۔ اگر تو دیکھتا ہے مجھے کمتر اپنے سے مال اور اولاد میں تو شاید میرا رب کے عطا فرمائے مجھے بہتر تیرے باغ سے، اور بھیج دے اس پر آفت آسمان سے تو ہو جائے وہ ایک میدان چٹیل، یا اتر جائے اس کا پانی گہرائی میں تو ہرگز نہ کر سکے گا تو اس کو تلاش۔ اور آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ گھرا اس کے پھل کو عذاب نے تو رہ گیا وہ ملتا ہوا اپنے ہاتھ، اس پر جو خرچ کیا تھا اس نے اس میں، اور وہ گر کر رہ گیا اپنی چھتریوں پر، اور کہنے لگا کاش کہ میں نہ شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اور نہ ہوا اس کا کوئی گروہ جو اس کی مدد کر سکتا سوائے اللہ کے، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے کے قابل۔ اور آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حکومت اللہ کی ہے جو برحق ہے، وہی بہتر ہے ثواب عطا کرنے میں اور بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ اور بیان کر ان سے مثال دنیا کی زندگی کی، جیسے پانی جسے برسایا ہم نے آسمان سے تو مل کر نکلی اس کے ساتھ پیداوار زمین کی، پھر ہوگی وہ چورا چورا کہ اڑاتی پھرتی ہیں اسے ہوائیں، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا۔ مال اور بیٹے زینت ہے دنیا کی زندگی کے، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے، اور بہتر ہیں کہ امید کے اعتبار سے۔ اور آیت نمبر 47 کہ جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو اور تو دیکھے گا زمین کو صاف میدان، اور جمع کریں گے ہم ان کو تو نہ چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی، اور پیش کیے جائیں گے وہ تیرے رب کے سامنے صف بصف، بلا شبہ تم آگے ہمارے سامنے جس طرح پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ، لیکن تم نے خیال کر رکھا تھا کہ نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت مقرر، اور رکھی جائے گی اعمال کی کتاب تو دیکھے گا تو مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو ہوگا ان میں، اور کہیں گے ہائے شامت ہماری کیسی ہے یہ کتاب کہ نہیں چھوڑتی ہے کوئی چھوٹی اور نہ بڑی بات مگر لکھ رکھا ہے اسے، اور وہ پائیں گے جو عمل کیے ہیں موجود اس میں، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی پر بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے،
تھا وہ जन्नात में से, तो नाफरमानी की उसने, हुक्म की अपने रब की, तो क्या तुम बनाते हो उसको और उसकी औलाद को दोस्त मेरे सिवा, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है, बुरा है जालिमों के लिए ऐसा बदल। और आयत नंबर 51 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि नहीं बुलाया था मैंने उनको पैदा करने के वक्त आसमान और जमीन के, और ना उनकी अपनी तख्लीक के वक्त, और ना था मैं ऐसा कि बनाता गुमराह करने वालों को मददगार। और जिस दिन वो फरमाएगा कि पुकारो मेरे शरीकों को और जिनका तुम गुमान रखते थे, तो वो उनको बुलाएंगे तो ना जवाब देंगे वो उनको, और बना देंगे हम उनके दरमियान हलाकत का घड़ा। और देखेंगे मुजरिम आग को तो यकीन कर लेंगे कि यकीनन वो गिरने वाले हैं इसमें, और ना पाएंगे इससे बचने का कोई भी रास्ता। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 54 में, और यकीनन तरह तरह से बयान फरमाई है हमने इस कुरान में इंसान के लिए हर तरह की मिसालें, और है इंसान हर चीज से बढ़कर झगड़ालू। और आयत नंबर 55, और नहीं मना किया इंसान को कि ईमान लाते जबकि आ गई थी उनके पास हदायत, और इस्तिगफार करते अपने रब से, मगर इस बात में कि पेश आ जाए उन्हें मामला पहलुओं जैसा, या आ जाए उन पर अजाब सामने से। और नहीं भेजे हमने रसूलों को मगर खुशखबरी देने वाले और डर सुनाने वाले। और झगड़ा करते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया बातिल की मदद से, ताकि नीचा कर दें इससे हक को, और बना लिया है उन्होंने मेरी आयतों को, और वो जिससे उनको डराया जाता था हंसी और मजाक। और कौन है इससे बढ़कर जालिम, जिसको समझाया गया आयात के जरिए उसके रब की, तो उसने मुंह फेर लिया इससे और भूल गया उसको जो आगे भेज चुका अपने हाथों से। बिलाशुबा डाल दिए हमने उनके दिलों पर पर्दे कि ना समझ सके इसे, अल्लाह अकबर, और उनके कानों में है बहरापन, और अगर बुलाए तो उनको हदायत की तरफ तो हरगिज ना रास्ते पर आएंगे अब कभी भी। और तेरा रब है बख्शने वाला और रहमत करने वाला। और अगर वो गिरफ्त करता उनकी इस पर जो उन्होंने कमाया है, तो जल्द आ जाता उन पर अजाब, लेकिन उनके लिए एक वक्त मुकर्रर है, तो हरगिज ना पाएंगे वो इससे बचने की कोई भी राह। और ये है बस्तियां हलाक कर दिया हमने जिनको जब उन्होंने जुल्म किया था, और कर दिया हमने उनकी हलाकत के लिए एक वक्त मुकर्रर। और जब कब मूसा ने अपने खादिम से कि नहीं ठहराऊंगा मैं हत्ता के पहुंच जाऊं संगम पर दो दरियाओं के, हाँ चलता रहूं मैं बरसों। फिर जब पहुंचे वो दोनों संगम पर उनके दरमियान, तो भूल गए अपनी मछली को, फिर बना लिया उसने अपना रास्ता दरिया में सुरंग की तरह। फिर जब वो दोनों चले आगे, तो कहा उसने अपने खादम से कि लाओ हमारे पास हमारा नाश्ता, यकीनन पहुंची है हमें हमारे सफर से बहुत तकलीफ। और आयत नंबर 63 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उसने कहा कि भला तूने देखा जब हम ठहरे उस चट्टान के पास, तो यकीनन मैं भूल गया मछली को, और नहीं बुलाया मुझे मगर शैतान ने कि मैं इसका जिक्र करता, और बनाया उसने अपना रास्ता दरिया में अजीब तरह का। कहा उसने, किसने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, कि वही तो वो मुकाम है जिसे हम तलाश करते थे। तो वो लौट गए अपने कदमों के निशानात देखते देखते, तो पाया उन्होंने एक बंदे को हमारे बंदों में से अता की थी हमने, जिसे रहमत अपने पास से, और सिखाया था उसे अपनी तरफ से इल्म। कहा उससे मूसा ने, क्या मैं तेरे साथ चलूं ताकि सिखा दे तू मुझे वो जो सिखाई गई है तुझे दानिशमंदी। कहा उसने, यकीनन तू हरगिज ना कर सकेगा मेरे साथ रहकर सबर। यहाँ पे हम हजरत मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि खिजर अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि कैसे सब्र कर सकता है तू इस पर, नहीं अहाता कर सकता तू जिसका किसी खबर से। कहा उसने कि तू पाएगा मुझे अगर चाहा अल्लाह ने साबिर, और ना फरमानी करूंगा मैं तेरी किसी भी मामले में। कहा उसने, बस अगर तू चलना चाहता है मेरे साथ तो ना पूछना मुझसे किसी चीज के बारे में, हत्ता कि मैं बयान कर दूं तुझे इसका जिक्र। दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब सवार हुए कश्ती में, तो सुराख कर दिया उसने इसमें। उसने कहा कि क्या तूने सुराख कर दिया इसमें कि गर्क कर डाले इसमें सवारों को, यकीनन की है तूने बड़ी भारी बात। कहा खिजर अलैहिस्सलाम ने, क्या नहीं कहा था मैंने, यकीनन तू हरगिज ना कर सकेगा मेरे साथ सबर। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ना मुआखजा कर मेरा इस पर जो भूल हुई मुझसे, और ना डाल मुझ पर मेरे मामले में कोई मुश्किल। फिर मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो दोनों मिले एक लड़के से, तो उसने कत्ल कर डाला उसे,
उसने कहा क्या तूने कत्ल कर डाला एक मासूम जान को बगैर किसास के, यकीनन की है तूने बहुत नापसंदीदा बात। इंशाल्लाह इस सूरह का बकिया हिस्सा हम पारा नंबर 16 में पढ़ेंगे। इस पारा में हमने दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट सीखी कि जब भी हम किसी काम का इरादा करते हैं तो हमेशा हमें इंशाल्लाह बोलना चाहिए, उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला उस काम में बरकतें डाल देते हैं। और जब हम किसी की कोई अच्छी चीज देखें, इवन हम बच्चों को देखते हैं, तो अगर हम माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह देते हैं तो नजर नहीं लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यूजुअली हम बात कहते हैं ना कि फलां को नजर लग गई, फलां को नजर लग जाती है, तो हमें कई दफा होता है कि हमारी प्यार की नजर ही लग जाती है। तो जब भी आप अपने बच्चों को देखें या फिर उनकी कभी कामयाबियां देखते हैं, अपने दोस्तों को, जानने वालों को, जिसकी भी किसी की भी कोई अच्छी चीज देखें तो फौरन उसके लिए माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा कर अपने लिए बात करते हैं वो है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बात कर रही हूँ। हमने सूरत अल बकरा में पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस सोच को फरिश्तों के सामने रखा कि मैं एक मखलूक क्रिएट करना चाह रहा हूँ दुनिया के लिए, है ना। तो मखलूक जो क्रिएट होनी है वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने, अभी हम पैदा नहीं हुए, अभी हमें नहीं बनाया ना, फरिश्तों के सामने रखा। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या फरमाया कि वो मखलूक क्यों पैदा करूं, कि वो खलीफा बनाऊंगा, मैं अपना नायब बना के दुनिया में भेजना चाहता हूं। मैं और आप अल्लाह सुब्हाना ताला के नायब हैं। अपनी, ये मैं कहती हूँ ना कि कभी हमें अपनी जगह पता हो। आप देखें कोई अमीर रिश्तेदार का नौकर भी पैगाम लेके आता है ना, तो हम उसकी भी बड़ी इज्जत करते हैं। बाकी तो आप छोड़ दें कि कोई बड़ी बड़ी पोस्ट वाला कोई आ जाए या किसी तरह से, तो हम तो अल्लाह के नायब हैं। इतनी बड़ी बात है कि नाइब का काम क्या होता है कि जो अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात है ना, उनमें फरिश्तों ने क्यों ये कहा था कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला आप ऐसी मखलूक पैदा करना चाहते हैं जो खून बहाएगा। अस्तगफुरुल्लाह। और आजकल देखें जरा क्या हम कह रहे हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो इतने गुरूर से ये बात कही थी कि तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, हम अल्लाह का गुरूर हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें मरते दम तक क्या कुरान पाक के साथ जोड़े रखे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब हमें नायब बना के भेजा था तो फरिश्तों को ये था कि एक ऐसी मखलूक तैयार हो, अल्लाह सुब्हाना ताला करना चाह रहे हैं, क्योंकि नायब का लफ्ज आ गया ना खलीफा का, तो उनको ये था कि कुछ इख्तियारात उनको मिलेंगे और वो इख्तियारात से तो गलत करेंगे, मतलब वो खून बहाएंगे या इस तरह से करेंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया था कि नहीं, तुम नहीं जानते हो जो मैं जानता हूँ। तो आप ये सोचें कि हम उस तरह से सोचते हैं। नायब को जरा सोचो, क्योंकि मेरी और आपकी वही ड्यूटी है ना कि हम किसी जगह पे अपना नायब भेजते हैं, उसको कुछ इख्तियारात देते हैं, वो उसने जाके वहां पे उन्हीं इख्तियारात को यूज करना है, उसी की तरह से अहकामात देने हैं। अब वहां पे जाके जो हमारा नायब है वो किसी ऐसे शख्स से मिल जाए जो हमारे अगेंस्ट है, तो इंसान ने क्या किया, दुनिया में आके अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात को छोड़ के जब वो शैतान के अहकामात पे अमल करना शुरू हुआ, तो उसने वहां पे आके क्या किया था, जो अल्लाह सुब्हाना ताला बार बार हमें पकड़ रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि देखो ऐसा ना करना, तुम मेरे नायब हो, तुम शैतान के साथ ना मिलना, तुम अगर ऐसे करोगे तो तुम गद्दारी करोगे, और गद्दार की सजा क्या होती है आज आप दुनिया में देख लें। हम इंसान अगर पता होता है कि फलां मुल्क का कोई गद्दार है तो उसकी क्या सजा होती है। तो जो अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात को छोड़ के शैतान के अहकामात को मानेगा तो वो अल्लाह से गद्दारी ही तो करेगा, और उसकी सजा फिर क्या है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला का करम देखिए, जो कहते हैं ना अल्लाह सुब्हाना ताला रहमान है, रहीम है, कि अल्लाह सुब्हाना ताला हर आया को आप देखें कि अफला यतदब्बरून, क्यों नहीं सोचते हो, पलट आओ, ना करो ऐसे, क्योंकि क़यामत का दिन जो है वो हक है। कि इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ये सारी बातें बता रहे हैं कि लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तुक़िनून, कि तुम अल्लाह सुब्हाना ताला की मुलाकात को याद रखना, कि जो कुछ अहकामात देके भेजे हैं उनका तुम्हें जवाब देना होगा। क्योंकि हमारी, मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि देखिए हम किसी को तोहफा देते हैं ना तो वापस तो नहीं लेते, हमें होता है कि ठीक है हमने दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला की एक एक नेमत देखना, सुनना, लिखना, बोलना, एक एक नेमत, औलाद, खामद, माँ बाप, बहन भाई, हर नेमत को आप देखिए, पूरी कायनात अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमत है।
ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا، ہر نعمت کا جواب دینا پڑے گا۔ صرف ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنی پیاری دنیا دے دی، اتنی پیارا گھر دے دیا، خامند، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، جس بھی لیول پہ ہم لوگ ہیں۔ اب اللہ کی کرم تو دیکھیے ذرا، اور پھر وہاں پہ آ کے اگر ہم شیطان کی بات مانیں گے تو غداری کریں گے، تو پھر کیسے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور کیسے ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے؟ یہاں کا سکون کیسے آئے گا؟ آپ یہ دیکھیے، سارا وقت اللہ سے معافی مانگنے والی بات ہے کہ استغفر اللہ کر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے، جو گناہ ظاہری کیے ہیں، جو چھپ کے کیے ہیں، یا پاک پروردگار معاف کر دے، اور اگلی زندگی میں ہمیں قائم و دائم رکھنا تاکہ ہم ان سے بچ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اب آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو مد الارض، جس نے پھیلا دیا زمین کو، وَجَعَلَ فِيهَا رواسیا، اور اس نے اس میں پہاڑوں کو بنایا، وَأَنْهَارَ، اور نہروں کو۔ اب دیکھیں یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کی بات کی جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں زمین کتنی تیزی سے گھوم رہی ہے نا؟ کبھی ایسا ہوا کہ ہم چلتے چلتے چکر لگا کے کہتے گر جائیں؟ اللہ نہ کرے، بڑھاپے میں ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چلتے چلتے گر گئے تھے، چکر آ گئے، اتنے سے چکر میں یہ حال ہو جاتا ہے۔ اور پوری زمین گردش کر رہی ہے، اپنے ہی مدار میں گردش کر رہی ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ لگا کے، کہتے ہیں 30 پارہ میں آپ پڑھیں گے اس کو، کہ کیسے اس کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ نہریں کھود کے اندر ہے نا نہریں، تو بیلنس قائم کر دیا کہ زمین جو ہے انسان تیرے لیے ہے، تو اس کے اوپر چلتا ہے، گھر بناتا ہے، تو جو کچھ بھی اس پہ زمین پہ کر رہا ہے، لیکن زمین کا ایک ایک ذرہ بھی تیرے بارے میں قیامت کے دن بولے گا کہ اللہ اس میرے اوپر چل کے اس نے یہ کام کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نشانات بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، اور پہاڑوں اور دریاؤں کو، وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور ہر طرح کے پھلوں کو، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر طرح کے، ہر قسم کے پھل اس نے بنائے، اور اس میں اس نے جوڑے جوڑے بنا دیے، یغشی اللیل النہار، اور وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن سے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ دیکھیے اتنی پیاری طرح سے سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بھی ایکسپلین کیا اس بات کو۔ اب دیکھیے مسلسل، آپ دیکھیں قرآن پاک میں اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے آگے بھی بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتے ہیں کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو، الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخوں کی طرح گاڑ دیا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے بنائے تمہارے جوڑے جوڑے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام کا موجب بنا دیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو لباس ڈھانپ لیتا ہے نا، رات کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن کو تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنا دیا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور 7 اوپر تلے آسمان تمہارے لیے بنائے۔ دیکھیں ہم کیا چیز ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں میں نے تمہارے لیے بنا دی، وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، سِرَاجًا وَہَاجًا، چمکتا ہوا تمہارے لیے سورج کو، آفتاب کو روشن چراغ بنا دیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بادلوں سے نچڑے، پانی سے نچڑے ہوئے بادل جو ہے نا، اس سے موسلادھار بارش برسا دی۔ کیوں برسائی؟ تاکہ انسان تو لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ اس سے دانے نکلے، اس سے گندم نکلے، تو کھائے، وَنَبَاتًا، اور سبزہ۔ اللہ اکبر! آپ یہ پوری سورہ پڑھیں اور بار بار پڑھیں، اور ہر جگہ پہ آپ کو یہ اسی طرح سے ملے گا۔ میں اس لیے آپ کو یہ سنانا چاہ رہی تھی کہ اتنی ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کیا کہ دیکھو تمہارے لیے میں نے دنیا میں کیا کیا چیزیں نہیں پیدا کی ہیں،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نظام کے تھرو ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چل رہی ہے. آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز ہوئی کہ ہم نے بیج تو بویا تھا آم کا اور نکل آیا مالٹا اوپر، نہیں نکلا نا. ایک ہی طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں بیج بوئیں گے تو بیج کیا کہتا ہے، جب وہ اتنی چھوٹی سی قوم پر آنیسٹلی اس کو ہاتھ بھی لگاؤ نا تو ٹوٹ جائے، اتنا آپ سوچے کہ سخت بیج، اس کے اندر کے بیج کو پھاڑ کے وہ کیسے، وہ آپ سوچے انسان جب مر جاتا ہے نا تو اس کو مٹی میں جب ڈال کے آتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا کہ مردہ باہر نکل آیا؟ نہیں نکل سکتا نا. آپ سوچیے ایک پودا، اتنا چھوٹا سا پودا زمین پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے، اور بنتا بھی کیا ہے؟ لکڑی ہے نا. نیچے آپ دیکھیں جڑ بھی لکڑی کی، اوپر تنا بھی لکڑی کا، شاخیں بھی لکڑی کی، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے خوبصورت پھل لگا دیتے ہیں. ان کے رنگ دیکھے، ان کے ذائقے دیکھے، ان کی پیکیجنگ دیکھے. میں تو کبھی انگور کو دیکھتی ہوں نا، میں کہتی ہوں اللہ سبحان اللہ، اتنا میٹھا. آپ سوچئے اس کو پکڑے نا تو لگتا ہے آنسو نکل جائیں گے اس کے، کہ اتنا میٹھا انگور جس کی کھادی اگر ہو تو گھر میں آپ دیکھو کوئی چیز گری ہوتی ہے نا تو چونٹیاں ساری ایک دم سے آ جاتی ہیں. لگے ہوتے ہیں انگور، لیکن اس کا اتنی باریک سی پیکنگ اس کی ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس کا سارا اس کی خوشبو، اس کا میٹھا پن، اس کا ٹیسٹ اس کے اندر ہوتا ہے. اسٹرابیری آپ دیکھیں کیسے ہوتے ہیں، آم مطلب ہر چیز کی پیکیجنگ آپ دیکھیں، سبحان اللہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ تو نے کیسے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں نہیں بنائی ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں، وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور ٹکڑے ہیں جو باہم ملے ہوئے ہیں. پوری زمین جو ہے نا یہ ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں. اب دیکھیں جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ وہ پلیٹ ہل گئی زمین کے نیچے سے اور وہاں پہ زلزلہ آ گیا، یہ وہ تو بعد میں سائنسدانوں نے ڈسکور کیا تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں دیکھیں ایک ہی زمین ہے نا، ایک خطہ دیکھیں، اس کے اوپر اللہ کی شان یہ کہ زرخیز ہوتا ہے اور ایک بالکل بنجر ہوگا. ایک جگہ پہ کھودو تو پانی نکلا جو فوراً نکل آتا ہے، ایک جگہ اتنی گہرا کرو تو وہ پانی نہیں نکلتا، پھر مشکل سے نکلتا ہے. ایک جگہ پہ کھودو تو کھاری پانی، ایک جگہ پہ کھودو تو میٹھا پانی. اب ذرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرم تو دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَنَّاتٍ، اور باغات ہیں، من عناب، انگوروں کے، وَزَرْعٌ، اور کھیتیاں، وَنَخِيلٌ، اور کھجور کے درخت، سنوان وغیرہ سنوان، جو جڑ سے ملے ہوئے اور بغیر جڑ سے ملے ہوئے. یسقا بماء واحد، جو ایک ہی طرح کا پانی مل رہا ہے، ساروں کو ایک ہی پانی ملتا ہے، ایک ہی طرح کا پانی، ایک ہی طرح کی ہوا چلتی ہے، ایک ہی طرح کا سورج ان کو مل رہا ہوتا ہے، سارا کچھ. اور ہر کوئی، اب صرف آم دیکھ لیں کہ ایک آم لیتے ہیں نا، ہر طرح اس کے کتنے ڈیفرنٹ نام ہیں، کتنے ڈیفرنٹ ذائقے ہیں. کوئی کھٹا ہوتا ہے جو امبی شروع میں ہوتا ہے نا، جو کہتے ہیں کہ وہ کھٹی ہوتی ہے. اللہ ہوگا میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، مجھے اپنے اسکول کا زمانہ یاد آ گیا. تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز میں، اب مالٹے دیکھ لیں، کینو ہے تو پھر مالٹا ہے تو پھر سنترا ہے، تو کیسے ان کے نام بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ان کے ذائقے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی کلیئر ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفَضِّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر، ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی رسولوں کے بارے میں بھی فرمائی تھی کہ ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر. انسانوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ انسانوں میں بھی ایک کی فضیلت دوسرے پر، دوسرے کی تیسرے پر ہے. فضیلت کی وجہ انسانوں میں جو ہے وہ ان کا تقوی کی بنا پہ ہے. ہم انسان ہیں نا، ہم فضیلت کس کی بنا پہ کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں مال کی بنا پہ، پیسے کی بنا پہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاں فضیلت جو ہے وہ تقوی کی بنا پہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفَضِّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي أُكُلٍ، اس کے پھلوں میں اکل ہی ہے، پھلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی.
इन फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, कि बेशक इसमें निशानियां हैं किन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। अब देखिए बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी निशानियों की बात करें। पहले क्या कहा था, इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो तफक्कुर करते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया युफस्सिलुल आयात, कि वो खोल खोल कर बयान करते हैं लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तुक़िनून, ताकि तुम अपने रब से मुलाकात का यकीन कर सको। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जितनी निशानियां हैं ना, याद हमने सूरह यूसुफ की मेरा ख्याल है एंड में पढ़ा था कि देखिए जानवर भी देखते हैं, ये सारी चीज़ें नज़र तो हमारी भी है उनकी भी है, फ़र्क क्या है, वही बात कि जानवर पानी को पानी देखते हैं और देखेंगे दरख्त को दरख्त ही देखेंगे ना। उनको जब प्यास लगेगी पानी पी लेंगे, जब दरख्त से कोई पत्ते लेने या फॉर एग्जांपल या चिड़िया उन्होंने घर बनाना है तो वो जाके बना लेंगी। ये इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तुम क्यों नहीं सोचते हो ये दरख्त कैसे बना था, ये कैसे खजा आती है तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं, एक पत्ता भी नहीं रहता, लगता मर गया दरख्त, सूख गया दरख्त। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं एक पत्ता भी नहीं गिरता, लेकिन उसके गिरने का भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता होता है। वो कहाँ गिरा था, वो किस मट्टी में मिल गया, वो दोबारा से दरख्त कैसे हरा भरा हो गया, क्या सोचते नहीं हो तुम? अल्लाह अकबर। एक एक चीज पानी देख के नहीं सोचते हो ये कहाँ से आया है, ये दुनिया में पानी कब से था, कब तक रहेगा, कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान बनाते हैं, कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन पे हमें कायम रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह की एक एक नेमत पे सोचा करें, जैसे सोचा करें। बोलना आसान होता है, मुझे उससे याद आया जब मैं शुरू में कुरान पढ़ रही थी ना और बार बार ये आता था अफला यतदब्बरून, तो मैं कहती थी हाय हाय तदब्बर अब कैसे करें। अब मैं बाहर बैठ जाती थी जाके ना, आसमान को देख रही हूँ, दरख्त को देख रही हूँ, फिर मैं बैठ जाती थी और अच्छा ये नहीं पता था कि आगे ये सोचना है कि पैदा कैसे हुए और बने कैसे हैं। तो फिर देखते देखते फिर मैं कहती थी पता नहीं अब क्या, मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं घंटा लगा के आती थी और देख देख के चीज़ों को आ जाती थी। फिर पता चला, फिर आगे कुरान की जब समझ आई कि सोचो कि ये किसने बनाए हैं, सोचो कि ये इतना सा पौधा था वो बड़ा कैसे हुआ, सोचो तो सही एक बीज था, कैसे वही बीज जब मट्टी में डालते हो तो वो उग के बाहर आ जाता है, वही बीज अगर तुम पथरीली किसी जगह पे रखोगे तो कुछ भी नहीं होता उसको। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियां गौर तो करो कि इंसान के तुम क्या चीज़ हो, फिर अपनी हैसियत, फिर पता है कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ताल्लुक जोड़ते हैं तो एकदम से फ़ख्र होता है कि वाओ हम तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए ये सोचा था, इसलिए फरिश्तों को कहा वो मैं ही थी, मेरे बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे कहा था। अच्छा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे करते हैं। फिर कभी हम इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हाय या अल्लाह इतनी गलतियाँ हो गई, अब क्या होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब आपके सामने कैसे जाएंगे, हम तो इस काबिल भी नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप कैसे माफ़ करेंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बता देते हैं, देखो गम ना करो, सॉरी कर लो, जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारा कुछ माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। तो बहुत प्यारा सबक होता है और जहाँ पे डर लगता है ना वहाँ पे साथ ही मैं आपको इस्तिग़फ़ार की कोई एक बात बता देती हूँ ताकि दिल जो होता है ना धड़ धड़ कर रहा होता है कि हाय हाय अब क्या होगा, तो फिर पता लगता है कि नहीं इंशाअल्लाह सही रास्ते पे तो चल पड़े है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह हमें थाम भी लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कितना टाइम है, अच्छा 48 है। अच्छा जी, अब आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व इन, और अगर जब आप ताज्जुब करते हो, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि किसको फरमा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि अगर आप ताज्जुब कर रहे हो फ़अजबुन क़ौलहु, तो काबिल ताज्जुब बात उनकी बात है, इज़ा कुन्ना तुराबन इन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, कि जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो फिर हम दोबारा कैसे पैदा होंगे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह से फरमा रहे हैं कि आप ताज्जुब किस बात से कर रहे हैं कि ये लोग जो है उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी निशानियां बताई हैं फिर भी अल्लाह को नहीं मान रहे, तो ताज्जुब है, हैरत है। अब देखें हमारे लिए भी कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं ना इसमें समझने की, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इससे भी बड़ा ताज्जुब, हैरत इस बात की है कि इनको ये जो इस बात को नहीं मानते कि हम मिट्टी हो जाएंगे तो फिर हमने दोबारा कैसे जिंदा होना है। इसी बात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे फरमाया
کہ ہاں جی لفی خلقن جدید کالوم ازا کنہ ترابن کہ ہم ہو جائیں گے مٹی انا لفی خلقن جدید، ہاں کہ پھر ہم دوبارہ سے پیدا ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں سورہ زلزال میں فرمایا تھا اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، میں اس لیے سنانا چاہ رہی تھی کہ ہوتا ہے نا کہ ہم سنتے ہیں کئی دفعہ دماغ سے نکل جاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بتا کے کہہ رہے ہیں، کیوں بتا رہا ہوں کہ وہ وقت آئے گا، قیامت کا دن آنے والا ہے، اور اس کی انٹینسٹی آپ سورہ زلزال میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین بچال سے مطلب زلزلہ جیسے آتا ہے نا، اسے ہلا ماری جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جب زمین جو ہے وہ اپنا بوجھ، کون سا بوجھ نکالے گی؟ ہمارے جو جسم اس کے اندر پڑے ہوں گے نا، جو ہماری اللہ اکبر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ مر کے تو ہم مٹی کے اندر ہوں گے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ جب زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا نا، تو سب انسان جب قبروں سے نکلیں گے تو وہ ایک دم سے پریشان دیکھیں گے کہ ہر طرف جو حال ہوگا، تو کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ ساری خبریں بیان کر دے گی۔ جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ زمین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر نا، سوال اس کا بھی ہوگا۔ زمین بولے گی کہ اے اللہ انہوں نے میرے اوپر یہ کام کیے تھے، ایسے چل کے اس جگہ پہ گئے تھے، اور اس وقت گناہ کی جگہ پہ انہوں نے یہ کیا تھا، اے اللہ یہ میرے اوپر چل کے ایسی جگہ پہ گئے تھے جہاں پہ تیری رضا کے کام کیے تھے، اے اللہ میرے اس جگہ پہ بیٹھ کے یہ تیرا کلام پڑھ رہے تھے، اے اللہ اس جگہ پہ بیٹھ کے یہ تیرے کلام کو دوسروں تک پہنچا رہے تھے، اے اللہ یہ زمین کے ٹکڑے اللہ کرے کہ ہمارے لیے گواہی بن جائے۔ آج بھی دیکھیں آپ جس مقام پہ ہیں، ادھر ادھر آپ دیکھیں کہ وہ زمین ہمارے لیے گواہی دے گی کہ اللہ ہم اس وقت بیٹھے تیرے کلام کو سن رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا، وحی کی ہوگی، اس کی طرف حکم بھیجا ہوگا کہ تم سب کچھ بیان کر دو، اور وہ سب کچھ بیان کر دے گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، کہ اس دن یصدر الناس، کہ آئیں گے لوگ گروہ گروہ بنا کے، اب جیسے کٹھے ہو کے آتے ہیں نا، اس طرح سے لوگ آئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال اس دن دیکھ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے بار بار جہاں پہ بھی آتا ہے نا، قرآن پاک کی سب سے خوبصورت تفسیر ہوتی ہے جب اس کو قرآن ہی سے ہم اس کی تفسیر بیان کریں۔ تو اس لیے میں اکثر یہ کوشش کرتی ہوں کہ ان آیات کے بارے میں جو ڈیٹیل آگے ہے، یہ ایک میں آپ کے سامنے رکھی ہے، واللہ اتنی آیات ہیں اور ایسی آیات ہیں کہ اگر اسی بات کو لے کے ہم قرآن کی آیات کو اس کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ اللہ اکبر، وہ دن تو حق ہے، وہ دن تو آنا ہے۔ پھر ایسے کیسے کہ آج سو کے جب میں صبح اٹھوں گی تو میں سب کچھ ہی بھول جاؤں گی، اگر سب کچھ نہ بھی بھولی تو کچھ یاد رکھوں گی، کچھ بھولی ہوں گی، تو یا پاک پروردگار مجھے یہ یاد رکھوا دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کے اذن کے ساتھ ہی سارا کچھ ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو کوئی میری مددگار نہیں ہے، کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے، کیونکہ آخرت دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کل کی بات لگتی ہے جب ہم بچے تھے، اور اب یاد کریں، اگر میری ایج میں آپ لوگ ہیں تو آپ یاد کرو ذرا کہ کیا تھا، امی کے گھر میں تھے، شادی ہوئی، بڑی کالج کا زمانہ بھی اتنی تیزی سے نکلتا ہے، اور پھر بچے پیدا ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا، بچے بڑے ہو گئے، پھر بچوں کی شادیاں ہوں گی، چلو جی بچے اپنے گھروں میں چلے گئے، اب آپ رہ گئے، بس ٹھیک ہے چلو ختم، کام ختم۔ تو دنیا کی زندگی تو چلنی مت یہ کہا کریں اچھا ابھی کلاس نہیں لے سکتی ہوں، اچھا ابھی سبق نہیں یاد ہوتا، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی یہ شادی ہو جائے پھر کروں گی، ابھی وہاں پہ تو یہ فنکشن ہو گیا، ابھی تو میری فیملی میں یہ ہو رہا ہے، وہ ختم ہو جائے گا پھر کروں گی، یہ ختم ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، ہے ہی نہیں کچھ بھی، یہ حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ اور کچھ بھی نہیں، اگر آپ بہت بھی بزی ہیں نا، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر جاری رکھیں، اپنی زبان کو تر رکھیں،
کچھ بھی کرتے ہوئے، تاکہ وہ لمحے گواہی دینے والے ہو جائیں۔ جب آپ کبھی واک کے لیے نکلتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، مجھے ویسی عادت تھی، میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ چیزیں، جب میں اب تو خیر نہیں نکلتی ہوں، لیکن جب نکلتی تھی نا، جو بھی درخت آتا تھا تو میں اس کو کہتی تھی گواہ رہنا، میں یہاں سے گزری تھی، میں نے یہ پڑھا تھا، یہ گواہ رہنا، ہر چیز کو گواہ بنا رہی ہوتی تھی، وہ ڈر کے مارے نا، جیسے میں نے کہا جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے تو ہم ساروں کو تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ وہ والا دور تھا کہ ہر چیز کو بس لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ گواہی دے دے۔ وہ کہتے ہیں نا، نماز جب ہم گھر میں پڑھتے تو ڈفرینٹ جگہوں پہ نماز پڑھو تاکہ وہ جگہ گواہی دیتی ہیں۔ چلتے چلتے میں رک جاتی تھی کہ اے زمین تو گواہی دینا، دیکھو میں اس وقت میں یہ پڑھ رہی تھی، میں اس وقت اللہ کا یہ ذکر کر رہی تھی۔ تو وہ اتنی خوبصورت فیلنگ بھی آنیسٹلی ہوتی ہے کہ بندہ نا سارا دن اسی خیال میں، اپنے رب کو راضی کرنے کے خیال میں ہی گزر جاتا ہے۔ اور پھر جب کبھی مشکلیں آتی ہیں، دیکھیں کبھی ہوتا ہے نا کہ میں ہمیشہ یہ بات بھی آپ سے کہتی ہوں کہ غم کا صبر جو ہوتا ہے نا وہ پھر آسان ہوتا ہے، آسانی سے گزر جاتا ہے۔ خوشیوں کا صبر بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ مار دیتا ہے بندے کو، کیونکہ اتنی بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب ملتی ہے نا، اس میں جب ہم غلط چیز کر جاتے ہیں، جیسے مہندیوں کی بات ہوتی ہے، یا پھر ہم اللہ نہ کرے کچھ بھی ایسی والی چیزیں جو کرتے ہیں نا، کہ بجائے اس کے کہ اس کا شکر ادا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بھی قرآن میں بتا دیا تھا کہ جب فتح نصیب ہوگی تو پھر کیا کرنا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تھینک یو کہنا ہے کہ یا پاک پروردگار تیرا شکر ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام تو نہیں کرنے نا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہائے اللہ جی آپ ناراض کیسے ہو گئے، اب تو یہ اتنی ابھی تو خوشی ملی تھی تو یہ ہو گیا، تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں ہمیشہ ایک اور بھی بات آپ سے ریمائنڈر ہے چھوٹا سا، کہ جس چیز پہ اللہ نے اصرار کیا ہے نا کہ یہ نہ کرو، حرام ہے، مت کرو، اس پہ کبھی اصرار نہ کرنا۔ جب انسان اس پہ جمتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی بات نہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غصے کو بلانے والی چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری غلطیاں معاف کر دیں گے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں گے کہ ہم استغفار کرنے والے ہو جائیں اور ہم توبہ کرنے والے ہو جائیں۔ توبہ ہوتا ہے پلٹنا، کہ ہم پلٹ جائیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کا رسول اللہ نے بتایا تھا نا کہ کیا ہے توبہ، کیا ہے کہ انسان جس چیز کے لیے توبہ کرتا ہے اس کے لیے وہ لفظ ادا کرے، وہ دل میں وہ فیلنگ ہو کہ یا پاک پروردگار اگر میں یہ کام جس سے میں توبہ کر رہی ہوں میں دوبارہ کروں نا، تو میرے لیے ایسے ہو جیسے مجھے کسی نے آگ میں پھینک دیا ہے، میں اتنا میرے لیے مشکل ہو یہ کام کرنا۔ تو یہ فیلنگ ہوگی، ایسے نہیں کہ استغفر اللہ، آج چلو میں نے استغفر اللہ کی تسبیح بھی کر لی ہے، اب میں نے نماز کے بعد بھی 3 دفعہ پڑھ لیا تھا تو چلو چھٹی ہوگی، نہیں، سوچ کے بات کریں، لفظوں سے اللہ کے سامنے اپنی بات رکھیں کہ یا پاک پروردگار روز ایک چیز لے لیں کہ اچھا آج میں نے یہ والی چیز پہ اللہ سے توبہ کرنی ہے، آج میں نے اس چیز پہ اللہ سے توبہ کرنی ہے، اور ایک ایک چیز کو بول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جائیں، یا پاک پروردگار میں تیرا کمزور ترین بندہ، یا اللہ مجھے بس تھام لے کسی طرح سے، میں صرف تیرے آگے اپنی حاجت بیان کرتی ہوں۔ دیکھیں وہی تکلیف جب اللہ کے سامنے بیان کرتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آ کے مانگ رہا ہے۔ وہی بات جب ہم انسانوں سے کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غصے میں آ جاتے ہیں، وہ اللہ کی شکایت ہوتی ہے۔ جب ہم انسان سے اپنے دکھ درد ایسے ہی فالتو میں عادت پڑ جاتی ہے تو کبھی کسی کے سامنے نہ بولے، کسی نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات ہے جس پہ آپ پہ ظلم ہوا ہے یا آپ پہ زیادتی ہوئی ہے تو اس انسان کو جو وہ حل کر سکتا ہے، یہ سورۃ 3rd پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی بتایا کہ جب تم تمہارے اوپر زیادتی ہو رہی ہے تو بات اس تک لے کے جاؤ جس نے اس کو حل کرنا ہے، ہر جگہ بیٹھ کے بات نہیں کرنی ہے۔ یہی تو بات ہے۔ دیکھیں جب صحابہ کہیں جاتے تھے ان کو بولنا نہیں پڑتا تھا، لوگ ان کی عمل دیکھ کے اسلام کے دائرے میں آ جاتے تھے نا، کیونکہ وہ جس طرح سے وہ ان کا لین دین ہوتا تھا، جیسے وہ بات کرتے تھے۔ تو ہمارا بھی یہ ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا دور سے کہہ دے، ایک دفعہ بھی ملنے والا یہ کہے کہ یہ کوئی اللہ والا بندہ ہے، اور وہ کہے، جیسے اسپیشلی ہم لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں نا، ہمارے نیبرز یا ہمارے جاننے والے، یا باہر جب بھی آپ نکلتے ہیں کوئی دیکھ کے کہے کہ یہ کون ہے آخر، یہ تو ایسی چیزیں تو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھی ہیں جیسے ان کا بیہیویئر ہے۔
جیسے یہ بات کر رہی ہیں، جیسے ان کا لین دین ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے بھی انشاءاللہ. دیکھیں ایک اور بات بھی میں یہاں پہ بتا دوں کہ جیسے باہر ہم نکلتے ہیں نا، یہ مجھے بڑی پیاری بات لگی تھی، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نئے نئے لوگ جوائن ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں، اگر ہم نے ایسے حجاب کیا ہوا ہے یا اپنے آپ کو کور کر کے نکلتے ہیں، تو مجھے ایک بچی کی بہت پیاری بات یاد آتی ہے کہ اس نے کہا تھا اپنی ساس سے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں بول رہی ہوں، میں تو اپنے کام سے نکلی تھی، کام کر کے، ایون اسکول میں، کالج میں، کہیں پہ بھی میں تو کر کے واپس آ گئی، لیکن